SSC CGL Tier 1 model test number 25. Quantitative aptitude question number 51 onwards. 51. The following table shows the number of notes, 3 different denominations with 4 persons, namely A, B, C, D. Following table shows the number of notes of 3 different denominations with 4 persons A, B, C, D. Denomination 100 rupee notes, 200 rupee notes, 500 rupee notes. So first question chudandi. The total number of 200 notes with A and B together is what percentage of the total number of notes of 100 rupee with C and A together? 200 rupees notes A and B together. 200 rupees notes A and B together ante 26. Then for 26 is what percentage of 100 rupee notes with C and A? C and A ante ee rendu. Yes, a rendu 40. And C and A 100 rupee notes 40. Out of 40, 26 is what percentage? 200 rupee notes A and B together, idhar daggara kalipi, they have 26 notes, 200 rupee notes. A and C together 100 rupee notes 40. 26 is what percentage of 40 and into 100 is 65%. Therefore, the answer is 65%. First option is the answer. 20 cancellation 2 times 5 times 2 dintlo 13 5s are 65. Therefore, the answer is first option. Next 52. What is the difference between the total amount of all the 3 denomination notes with the person D and the total amount of all the 3 denomination notes of with the person B? B and D adugutunnadu. B and D adite, yes. B చూస్తే 100 రూపీ నోట్స్ 30 ఉన్నాయి. B చూస్తే 100 రూపీ నోట్స్ 30 3000 and 12 200 rupee notes 2400 and 500 rupee notes 8 4000 అంటే టోటల్ 9400 అలాగే D చూస్తే 3500 రూపీస్ 3500 ప్లస్ 18200 3600 6 500 3000. Yes, 6536 అంటే 10100 వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ 700 is the difference. Therefore, the answer is second option. 700 is the difference between the two, B and D. Okay, yeah, very easy. B తో ఉన్నటువంటి నోట్స్ 100 రూపీ నోట్స్ 30, 200 రూపీ నోట్స్ 12, 500 రూపీ నోట్స్ 8. ఆ డినామినేషన్ ప్రకారం అమౌంట్స్ వచ్చేసినాయి 9400, 10100. డిఫరెన్స్ ఇస్ 700. Next 53. So what is the total amount with the person D, all the 3 denomination notes together? So D దగ్గర ఎంత ఉందంటే 10100. therefore third option is the answer. 10100 already D calculate chesam. 10100. So that is the third option is the answer. Next 54. What is the difference between the total number of 200 notes with all the 4 persons together and the total number of 500 rupee notes with all the persons? 200 500 difference అడుగుతున్నాడు. అంటే 200 అంటే ఈ టోటల్ మొత్తం చెప్పాలి. 26 ప్లస్ 15 41 59 మొత్తం అది. ఎస్, 14 ప్లస్ 12 26 ప్లస్ 15 41 ప్లస్ 18 59. అలాగే 500 రూపీ నోట్స్ అడుగుతున్నాడు. 500 రూపీ నోట్స్ 18 12 30 36. Difference is 23. Therefore, the difference between them is total 200 notes and total 500 notes difference అడిగాడు. That is 23. Okay నండి? Yes, ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది. Data analysis very easy. Next question about 55. Yes. What is the simplified value of cosecant by cot A plus tan A whole square? Cosecant by cot A plus tan A whole square అన్నాడు కాబట్టి పైన cosecant ఉంది కాబట్టి కింద మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాట్లోకి పట్టుకొస్తే cosecant A by cot A అలా ఉంచి tan A ని 1 by cot A అని రాయచ్చా? మాట్లాడాలా? tan A ఏం రాద్దాం?
ఇక్కడ 1/cot రాసినప్పుడు tan a బదులుగా అప్పుడు ఏమైపోతుంది cot square a plus 1/cot a cot a పైకి వెళ్ళిపోతుందిగా మాట్లాడాలి. ఇది హోల్ స్క్వేరా, టోటల్గా హోల్ స్క్వేర్ చెప్తున్నాడు. ఎస్, cot square a ఇది cot square a కదా, cot square a plus 1 అంటే cosecant square a నా మాట్లాడాలా. cosecant square a minus cot square is equal to 1 కదా, మైనస్ cot square అటెప్కి వెళ్ళిపోతే 1 plus cot square a is equal to cosecant square a. అంటే ఇది cosecant a బై ఈ మొత్తం దీని బదులుగా ఏం రాయొచ్చు అంటే cosecant square a రాయొచ్చు, cosecant square a. సో cosecant క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు cot అంటే ఏం రాయొచ్చు నువ్వు, cot అంటే cos బై sin. cot అంటే ఏం రాయొచ్చమ్మా, ఎస్ cos బై sin, cos a బై sin a. అలాగే cosecant a అంటే 1/sin a నా మాట్లాడాలి, 1/sin a. sin a క్యాన్సిల్ అయిపోతే హోల్ స్క్వేర్ వల్ల cos square a అంటే 1 - sin square a, cos square a వస్తుంది. cos square a అంటే 1 - sin square a. Are you clear that? Therefore second option is the answer. Second option is the answer. ఒకసారి చెప్పండి ఏం రాసాం, cosecant a బై cot a కూడా అలాగే ఉంది, ప్లస్ tan a బదులుగా 1/cot a రాసింది, tan a బదులుగా 1/cot a. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం తీస్తే cot square a plus 1, cot square plus 1 అంటే cosecant square a, పైన cosecant కింద cosecant square a క్యాన్సిల్ అయ్యి 1/cosecant a. ఈ కింద ఎల్సిఎం తీసిన cot a పైకి వెళ్ళిపోతుంది, cot a అంటే cos a బై sin a, cosecant a అంటే 1/sin a, sin a క్యాన్సిల్, cos square a అంటే 1 - sin square a. ఏంటి ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ 56. The ratio of the efficiencies of A, B, C 5:3:2. టోటల్ ముగ్గురిది కలిపి ఎఫిషియన్సీ 10 parts అమ్మా, ముగ్గురిది కలిపి 5:3:2 అట. ఎఫిషియన్సీ 5:3:2 అంటే టోటల్ 10 parts. 10 parts వర్కింగ్ టుగెదర్ దే కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 18 days. B and C టుగెదర్ అంటే 5 parts ఎఫిషియన్సీతో ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఇంత వేస్తాం, ఇంటూ 5/6 కూడా వేయాలిగా, 5/6 ఆఫ్ ద వర్కే అవ్వాలట. 5/6 ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే 5/6. యా, ఈ 5 దీంట్లో 5 క్యాన్సిల్, ఈ 6 18లో 3 times, therefore 10 3s are 30 days. Therefore the work can be completed, 5/6 of the work can be completed by B and C together in 30 days. ఒకసారి చెప్పండి ఎలా రేషియో ఎలా ఉంది, A/B/C ఎఫిషియన్సీస్ రేషియో ఎలా ఉంది. ఓకే, మొత్తం ముగ్గురిది కలిపి 10 parts, ముగ్గురు కలిపి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు, 18 days. మరి ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలి, B and C అంటే మొత్తం వర్క్ 5/6 వర్క్, 5/6 వర్క్ కాబట్టి 5/6తో మల్టిప్లై చేస్తాం, ఈ 6 దీంట్లో 3 times 30 days. ఓకే, నెక్స్ట్ 57. The ratio of the ages of A and B 3 years ago was 3:5. 6 years from now the ratio of their ages A and B is will be 6 years hence their ages will be in the ratio 7:11. What is the sum of their present ages? ఫస్ట్ ఏమో 3 years ago మాట్లాడుతున్నాడు, ఎగో అయినా హెన్స్ అయినా ప్రజెంట్ని బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుతాం. మనం ప్రజెంట్లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు 3 years ago అన్నాడు, తర్వాత 6 years hence అంటున్నాడు, అంటే స్పాన్ టోటల్ 9 years. 3 years ago అండ్ 6 years hence, స్పాన్ 9 years కాబట్టి 3 years ago వాళ్ళిద్దరు ఏ రేషియోలో ఉన్నారంటే 3:5, 3x 5x. సో 3 years ago అండ్ 6 years hence అంటున్నాడు కాబట్టి 9 years కాబట్టి 9 యాడ్ చేయాలి, 9 years. ఆఫ్టర్ 6 years hence they will be in the ratio 7:11. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 33x 35x డిఫరెన్స్ 2x is equal to 4 9s, 4 9s are 36. మాట్లాడింది అర్థమైందా? ఎస్, x is equal to 18. కానీ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ కావాలంటే 3 years ago మొత్తం ఇద్దరు కలిపి ఎంత ఉన్నారంటే 8x ఉన్నారు, 8x 3x plus 5x, అది 3 years ago. 3 years ago ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు 8x 3 years ago ఎంత అవుతుందంటే x 18 కాబట్టి 18 8s are 144. ఇది 3 years ago అయితే ఇద్దరికి చెరొక 3 పెరుగుతాయి కాబట్టి 6 యాడ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ 150. దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్. ఓకే, ఒకసారి చెప్పండి 3 years ago రేషియో ఎలా ఉంది, 3:5, 3x 5x. మళ్ళీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆఫ్టర్ 6 years. 3 years ago ఆఫ్టర్ 6 years అంటే స్పాన్ 9 years, 9 షుడ్ బి యాడెడ్. ఆఫ్టర్ 9 years దే విల్ బి ఇన్ ద రేషియో 7:11. అది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే x వాల్యూ వచ్చింది, x is equal to 18. x is equal to 18 వస్తే 3 years ago వీళ్ళు టోటల్ ఎంతండి, 3 years ago టోటల్ 8x is equal to 144. x is equal to 18 కదా, 8x is equal to 144 ఎప్పుడది 3 years ago. మరి 3 years లో ఇద్దరికి ఇచ్చారు, ఒక 3 పెరిగితే పర్సెంటేజెస్ ఎంత అవుతుందంటే 6 యాడ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ దర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇస్ 150. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 150. నెక్స్ట్ 58.
After giving two successive discounts each X% on the market price of the article, the total discount is 435 rupees 20 paisa. The market price of the article is 680. What is the value of X? And ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 680 రూపీస్లో X% చొప్పున 2 సార్లు ఇస్తే ఆ X% చొప్పున 2 సార్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ 680 మీద టోటల్ డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. టోటల్ డిస్కౌంట్ చెప్తున్నాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పట్లా మనకి. అదేంటది? 435 రూపీస్ 20 పైసా అనేది టోటల్ డిస్కౌంట్. అర్థమైందా? ఎస్, ఆ 680లో ఆ రెండు X% 2 సార్లు ఇవ్వడం వల్ల ఎంత వచ్చిందంటే అమౌంట్ ఎక్కువగానే ఉంది. 680లో ఆ అమౌంట్ ఎక్కువే కదా. ఎక్కువ అంటే ఆ పర్సంటేజ్ వాల్యూ X కూడా ఎక్కువే అవుతుంది. బహుశా 40% అయి ఉండాలి. 40% కడదాం. సో ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అంటే అది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఫాలో అవుతున్నారా? 680లో 680 మార్కెట్ ప్రైస్, ముందు దీంట్లో 40% డిస్కౌంట్ ఇద్దాం. ఎంత పర్సెంట్? దీంట్లో 40% అంటే 68 4s. 74s are 280. 74s are 280 అంటే 272 వస్తుందమ్మా డిస్కౌంట్. మాట్లాడాలా? 266 ఎంత? 68 2 ఎస్ 40% కాబట్టి 272 కరెక్టే కదా. ఎస్ 272. ఎంత పర్సెంట్ ఇది? 68 4s 40% కదమ్మా. 40% డిస్కౌంట్. 68 4s are 4 8s are 32 3 6 4s are 24 plus 3 ఎస్ 272 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. డిస్కౌంట్ వస్తే ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ X%. ఇదెంతమ్మా? 8040. ఓకే, అనదర్ డిస్కౌంట్ మళ్ళీ 40% ఇవ్వాలి కదా. 10% ఎంత అవుతుంది దీంట్లో? 10% 40.8. 10% ఇంటూ 4 చేస్తే అది 40% అవుతుంది. 163.2. ఏంటి ఓకేనా? సో అంటే అనదర్ డిస్కౌంట్ ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 163.2. ఈ రెండు డిస్కౌంట్లు కలిపే కదా వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. అది సరిపోయిందో లేదో చూద్దాం. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ 272, సెకండ్ డిస్కౌంట్ 163.2, రెండు కలిపి 435 వచ్చిందో లేదో చూడండి. 435.2 ఎస్ 5 3 ఎస్ 435 పాయింట్ సరిపోయింది. అంటే 40% డిస్కౌంట్ సాటిస్ఫైడ్. 2 సార్లు 40% డిస్కౌంట్. 680 మీద 40% కట్టాను, 408 వచ్చింది. 408 మీద 40% కడితే 163.2. ఈ రెండు కలిపి ఆ 272 ఈ 163 కలిపి ఆ 435.2 అది సరిపోయింది లేదో చూడాలి. లేదు మీరు ఎలా రాయొచ్చు, ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 680 మీద X% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 100 - X by 100 100 - X by 100. ఇది 2 సార్లు రాయాలి. X% ఈచ్ కాబట్టి 2 సార్లు రాయాలి. 2 సార్లు రాస్తే హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. = 4 డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 2 డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? మార్కెట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్లు తీసివేయగా వచ్చేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాదు కదా, టోటల్ డిస్కౌంట్ కదా. దానికి ఈక్వల్ చేయకూడదు, తీసేసి ఈక్వల్ చేయాలి. దేనికి తీసేసి? ఎస్ 680లోంచి చెప్పాలి 435.2 తీసేసి 0.8 చెప్పమ్మా. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 7లోంచి 4, ఇక్కడ 244 పాయింట్, దానికి ఈక్వల్ చేయాలి 244.8. ఓకే, దీన్ని ఈక్వల్ చేస్తే వస్తుంది. ఎస్ ఇప్పుడు 100 - X హోల్ స్క్వేర్ బై 100 × 100 రాయాలి కింద. 100 × 100 = 244800. డబల్ జీరో కాకుండా సింగిల్ జీరో పెడదాం. అంటే ఈ 100 అటేప్కి వెళ్ళిపోతే పాయింట్ పోయి ఇంకో జీరో మిగులుతుంది కదా. బై 680, ఆ 680 టైప్ వెళ్తాయి. 0 0 క్యాన్సిల్. 68 క్యాన్సిల్ చేయండి. 68 క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. ఎస్ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదా? ఎస్ ఈ 100 క్యాన్సిల్ చేద్దాము. అప్పుడు ఈ 100 కూడా తీసుకెళ్ళిపోదాం అక్కడికి. ఈ 100 కూడా తీసుకెళ్ళిపోతే 100 - X హోల్ స్క్వేర్ బై 244800 బై 68. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోయిందో చూడమ్మా దాంట్లో. అయినా పోవట్లేదా? తప్పు చేస్తామేంటి? ఎస్ 9లోంచి 5 తీస్తే 4, 7లోంచి 3 తీస్తే 4 కరెక్టేగా. 244.8 కరెక్టేనే. ఏమా
ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది? 36 టైమ్సా? అంతేనా? ఎస్, 68 దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోయిందటమ్మా? 36 టైమ్స్. 36 టైమ్స్ పోతే 3600 వచ్చింది. అంటే 100 - x హోల్ స్క్వేర్ = 3600 అంటే 60 స్క్వేర్ కదా. 100 - x 60 వచ్చిందంటే x = 40 కదా. మాట్లాడింది అర్థమైందా? ఎస్. ఇది లెందీ అయిపోతుంది, అందుకు నేను ఇలా చెప్పాను. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఈజీగా అవుతుంది. అర్థమైందా? క్యాలిక్యులేషన్ లెందీ అయిపోతుంది. అయినా ఆ నెంబర్ని బట్టి చెప్పాలి మీరు. నెంబర్ని బట్టి అంటే 435 రూపీస్ 20 పైసా వాడికి డిస్కౌంట్ వచ్చింది, టోటల్ డిస్కౌంట్. దేంట్లో? 680లో చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఉన్న వాటిలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉందో అది తీయాలి కాబట్టి 14 సెలెక్ట్ చేస్తాం. దీంట్లో 40% 272, ఫస్ట్ 40% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం. ఎంత వచ్చిందంటే ఎస్ 80408. దీంట్లో మళ్ళీ మనం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం 40%, ఇది 163.2 వచ్చింది. తీసేస్తే ఇప్పుడు తీసేసిన వాల్యూ మనకు అక్కర్లేదు, రెండు డిస్కౌంట్లు కలిపి 272 163.2 రెండు కలిపి 435.2 వచ్చిందో లేదో తెలియాలి మనకి. ఇది 2 ఈ 0.2 ఎస్ 5 ఎస్ 13 435 సరిపోయింది. ఈ రెండు డిస్కౌంట్లు కలిపి మనకి ఆ టోటల్ డిస్కౌంట్ సరిపోయింది కాబట్టి దీన్ని ఇలా ఈక్వేట్ చేయాలి. ఎస్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఎస్. నెక్స్ట్ 59 చేస్తారు అయితే. ఎస్ 60. The average marks obtained by 130 candidates in a certain examination is 42. If the average marks of the passed candidates is 45, that of the failed candidates is 15. What is the number of candidates who passed the examination? Yeah, allegation is always best. ఇక్కడ passed candidates 45, failed candidates 50, on the whole average 42. ఇది passed candidates, ఇది failed candidates average, ఇది class average. Method of allegation ratio చూస్తాం. Difference 3. ఇక్కడ difference 27. Therefore 9:1 is the ratio. 9:1 అంటే మొత్తం టోటల్ 10 parts అన్ని 10 parts. 130 మెంబర్స్ని 10 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 13. ఈచ్ పార్ట్ 13 కాబట్టి పాస్డ్ క్యాండిడేట్స్ 117. ఇది 13. ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ 13, పాస్డ్ క్యాండిడేట్స్ 117 బై మెథడ్ ఆఫ్ అలిగేషన్. ఓకే, చెప్పాలి. పాస్డ్ average marks 45, failed average marks 15, on the class average marks 42 by method of allegation passed failed ratio వచ్చేస్తుంది. 9:1. 9:1 రేషియోలో మొత్తం 130 మెంబర్స్ని డివైడ్ చేస్తే సో ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 13 కాబట్టి 1 part 13, 9 parts 117. Therefore the number of passed candidates is 117. Next 61. Some students can complete the homework in 60 days. If there were 10 students less in the class, then it could be finished in 10 days more. Calculate the initial number of students. యాక్చువల్గా కొంతమంది అయితే 60 రోజుల్లో చేస్తున్నారట, 10 మంది తగ్గితే ఇంకొక 10 రోజులు ఎక్కువ టైం పట్టిందట. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా 60 డేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది 10 రోజులు ఎక్కువ బట్టి 70 డేస్ పట్టింది. డేస్ రేషియో ఎలా ఉందంటే 6:7. ఈ డేస్ రేషియో ఎలా ఉంటే మెన్ రేషియో ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్. మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ అంటే 7:8, 6 అయి ఉండాలి మెన్ రేషియో. మెన్ ఎంతమంది తగ్గారని చెప్తున్నాడు? 10 స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ 1 part 10 అయితే ఇనీషియల్ స్ట్రెంత్ 70, ఫైనల్ స్ట్రెంత్ 60, 10 మెంబర్స్ తగ్గిన తర్వాత వాడు ఇనీషియల్ అడిగాడా ఫైనల్ అడిగాడా? క్యాలిక్యులేట్ ద ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ 70. ఓకేనా? రేషియోస్ చాలా సింపుల్. యాక్చువల్గా 60 డేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి, 10 మంది తగ్గడం మూలంగా ఇంకో 10 రోజులు ఎక్కువ పెట్టింది. అంటే 60 డేస్లో అవ్వాల్సింది 70 డేస్లో పట్టింది. అంటే డేస్ రేషియో 6:7. డేస్ రేషియో 6:7 అంటే మెన్ రేషియో 7:6. కానీ ఎంతమంది తగ్గారు? 7 parts అలా 6 parts అయ్యి 1 part తగ్గారు. 1 part 10 మెంబర్స్ తగ్గారు. 1 part 10 అయితే ఇనీషియల్ 7 part 70. ఇది మీకు సార్ అయితే ఇలా చెప్తారు, ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ 60 days ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 10 men. 10 మంది తగ్గారు కాబట్టి ఇంకో 10 రోజులు ఎక్కువ టైం పట్టింది 70 days. ఈక్వేషన్ వేస్తారు. అర్థమైందా? మీరు ఇలా చేస్తుంటారు చాలామంది. అసలు ఎలాగూ చేయలేదా? ఎలా చేశారు? ఎలా చేశారా? ఎక్స్ మెంబర్స్ 60 days, 10 members తగ్గారు కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ 10. అర్థమైందా? సో ఇది లెంది. అసలు ఇలా తిప్పేయడం అది. ఇదిగో 60 days 70 days అయితే ఇక్కడ 70 × 60 అయి ఉండాలి అది. ఇది
60 into 70 అయి ఉండాలి, అప్పుడే కదా ఈక్వల్ అయ్యేది. మాట్లాడాలా. ఇక్కడికంటే ఇక్కడ 10 తగ్గారు, అదే కదా చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే 6:7 ఇది 7:6 కదా. అయిపోయి సార్ ఇలా చెప్పరు, ఇలా ఈక్వేషన్ వేస్తారు, కాబట్టి దాన్ని నేర్చుకుంటారు మీరు. నేను చెప్పింది నేర్చుకోరు, బట్ ఇది ఈజీ. అర్థమైందా? రేషియోస్ వేస్తే చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్, ఇది అసలు ఎప్పుడు ఇలా చేయొద్దు, ఎప్పుడు చేయకండి ఇలా. ఈ మోడల్ 10 మంది తగ్గారు, 10 మంది పెరిగారు, డేస్ తగ్గింది, ఎప్పుడు రేషియోస్ ఏంటి 60 రోజులు అవ్వాలా, 70 రోజులు పెట్టిందా, 6:7 7:6. ఎంతమంది తగ్గారు? 1 part 10, కాబట్టి 7 parts ఇనిషియల్. ఫైనల్ అడిగితే ఇక్కడ చెప్తాం, ఇనిషియల్ అడిగితే ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 62. In the given figure, ABC is a triangle. The bisector of angle A, angle B and angle C intersect at D. Yes, sir. Angular bisector of angle B, angular bisector, exterior angular bisector of angle C meet at D. ఈ రెండు D దగ్గర మీట్ అయినాయి. B angular bisector, C angular bisector D దగ్గర మీట్ అయినాయి, అది D. అది వాడు చెప్తున్నాడు. BAC is equal to 52. ఈ BAC ఇచ్చాడు, BAC 52 అట. అయితే యాంగిల్ D ఎంత? ఇది వాడు యాంగిల్. ఎస్, ఇప్పుడు ఏబిసి ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఏబిసి ట్రయాంగిల్. ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees కదా. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees. ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ 2y ఉందో, ఇది 180 - 2y అవుతుంది లోపలిది, ఎందుకంటే ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ కదా. మాట్లాడాలి. లీనియర్ పెయిర్ 180 degrees కదా, మాట్లాడాలి. అటువైపు ఎంత ఉందండి? ఇటువైపు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? 2y, y + y 2y. అయితే ఇటువైపు ఎంత అవుతుంది? 180 - అది రాయ్. అంటే ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో మాట్లాడుతున్నాను. ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో 2x + 52 degrees + 180 - 2y, 180 - 2y. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees. మాట్లాడాలా? ఏది? ఇదిగో ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి 2x, ఈ యాంగిల్ 2x, ఈ యాంగిల్ 52, ఈ యాంగిల్ 2y కాబట్టి ఈ మిగతాది ఎంత అవుతుందంటే 180 - 2y. అంటే 2x + 52 180 - 2y is equal to 180 degrees. ఓకేనా? బోత్ సైడ్స్ 180 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం మిగిలిందంటే 2x + 52 is equal to 2y. 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే x + 26 is equal to y. మాట్లాడండి. అదొక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఇదొక ఈక్వేషన్. తర్వాత ఈ ట్రయాంగిల్లో చూద్దాం. ఈ ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles చెప్పండి. ఆ ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles చెప్పమా. యాంగిల్ x ప్లస్ యాంగిల్ D అందాం అదని, యాంగిల్ x + యాంగిల్ D. ఇంకోటి ఆ C దగ్గర యాంగిల్ అంటే ఇటువైపు 180 - 2y, ఇది y, 180 - 2y + y అంటే 180 - y అవుతుందా? మాట్లాడాలి, చెప్పాలి. ఎస్, ఇది ఇందాక ఇటువైపు ఎంత అని చెప్పావు? 180 - 2y. ఇది 2y కాబట్టి ఇది 180 - 2y. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ యాంగిల్ మొత్తం కావాలి నాకు. ఈ యాంగిల్ మొత్తం అంటే 180 - 2y + y అంటే 180 - y. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత? ఇది ఎస్ x, ఇదెంత? ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ యాంగిల్ x, యాంగిల్ D ఇదెంత? 180 - y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 angles 180. సో 180 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? x + యాంగిల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. ఇది 2. 1 and 2 కంపేర్ చేస్తే రెండు ఒకేలా ఉన్నట్టున్నాయి. 1 and 2 రెండు కంపేర్ చేస్తే ఒకేలా ఉన్నట్టున్నాయి. x + 26 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y, x + యాంగిల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. అంటే దాని అర్థం యాంగిల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. వాడు ఏదైతే అడిగాడో అదే 26. ఓకేనా? చెప్పండి. యాంగిల్ ఏ అర్థం కాల. ఏంటి? యా, అర్థం కాల.
ఇది 52 కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తావు 26 అని. యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ కాబట్టి ఇది ఎక్స్, ఇది యాంగులర్ బైసెక్టర్. ఓకే, దీంట్లో ఇది హాఫ్, ఇది హాఫ్ కాబట్టి దీంట్లో హాఫ్. పక్క 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 లాజికల్లీ. ఓకేనా? అవుతుంది, యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ కాబట్టి అవుతుంది. నేను ప్రూవ్ చేశాను. ఇలా అవుతుంది కాబట్టే దాంట్లో సగం ఉంటుందని చెప్తాం. ఇది కాబట్టే అవి యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ కాబట్టే దీంట్లోది సగం ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్, పక్కా మీరు చెప్పింది రైటే. ఏం లేదు, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 యాంగిల్స్ 180. దాన్ని ఒకసారి చూసుకున్నాం, రెండిట్లోనూ సేమ్ వచ్చేస్తుంది, పక్కా అవుతుంది. నెక్స్ట్, in the given figure O is the center of the circle and DC is equal to 60, then CD is equal to 12 root 3, then what is the length of AC, and given that CB is equal to BD. CB is equal to BD అట. యా, అంటే ఇక్కడ ఇది CB, ఇది BD, ఇది జాయిన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇలా ఇది కూడా జాయిన్ చేసి అంటే ఇలా అనమాట. ఎస్, ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది ఒక టాంజెంట్, ఇది కార్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్, ఇది ఇలా ఉంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ డి. సో O is the center of the circle. O, ఎస్, O is the center of the circle. ఇలా జాయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇలా వెళ్ళింది ఇది. ఎస్, O గుండా. ఓకేనా? ఎస్ ఎస్, O గుండా పాస్ అయింది అది. ఎస్, ఇది బి అన్నాడు, ఇది సి, ఇది బి, ఇది ఈ. ఎస్, ఇలా డ్రా చేశాను నేను. ఇప్పుడు ఏమేమి ఈక్వల్ అంటున్నాడు చూడండి. సిడిఈ, సిడిఈ అంటే ఈ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ 60 అయితే ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం ప్రకారం ఈ యాంగిల్ కూడా 60 కదా. ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం అదే కదా చెప్తుంది. ఇది సర్కిల్, ఇది టాంజెంట్, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ. ఈ కార్డ్కి ఈ టాంజెంట్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్, ఇదే కార్డ్ ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్లో చేసే యాంగిల్కి ఈక్వల్. ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా. ఇది ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరం, యు నో వెరీ వెల్. కాబట్టి యాంగిల్ ఇది ఇచ్చాడు, డిసిఈ యాంగిల్ 60 ఇస్తే ఇది కూడా యాంగిల్ 60, అంటే ఇది 60 ఉంటుంది. అది యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయిపోతుంది, అంటే 30-30 అయిపోతుంది. ఏఓబి జాయిన్ చేశాడు చూడండి, అది యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయిపోతుంది. యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయిపోతే అది 30-30గా విడిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు అంటే సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 root 3. సిడి 12 root 3 చెప్తున్నాడు. ఈ సైడ్ ఇచ్చాడు, ఈ సైడ్ 12 root 3. వెరీ గుడ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ డిసిఈ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇంకో కండిషన్ చెప్తున్నాడు, సిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీ అట. సిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీ అంటే ఈ సైడ్ ఎంతో ఇది కూడా అంతే చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది ఐసోస్లస్ ట్రయాంగిల్ అయిపోతుంది. ఏది, ఈ ట్రయాంగిల్ కానీ ఇది కానీ ఐసోస్లస్ అయిపోవాలి. అర్థమైందా? ఇది రెడై కదా, రేడియస్ కదా మాట్లాడాలి. రేడియస్ అనేది ఓసి ఓఈ ఓడి రేడియసేనా, ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఎస్ ఇక్కడ 60 ఉందో సెంటర్ దగ్గర 120 ఉంటుందా మాట్లాడాలి. ఇక్కడ 60 అయితే సెంటర్ దగ్గర 120, డబుల్ ద యాంగిల్ కదా సెంటర్ దగ్గర. ఇది 120 అయితే ఈ 2 సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి 30 అయిపోద్దా. ఇది యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయినప్పుడు ఇవి కూడా యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఏమైపోతుందంటే ఇది 30 అయిపోయి ఇదేమో 120 అయిపోతుంది. 120 30. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ 30 అని చెప్పావు ఇందాక నువ్వు. ఇది యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయిపోయి 30 అయిపోయింది. ఫాలో అవుతున్నావా? ఇది 30 అయిపోతే ఇది ఇంకో 30 అవుతుంది, అంటే ఇది 60 అయిపోతుంది. ఇది కూడా 30 అవుతుంది. అంటే ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్ అయిపోతుంది. పైన 60, ఇక్కడ 60, ఇక్కడ 60. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్ అయిపోతుంది. ఇది 60, ఇది 60, ఇది 60. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్?
సో ఎప్పుడైతే ఆ సిడి ఒక సైడ్ ఇచ్చాడు 12√3, ఏసీ అడుగుతున్నాడు, ఏసీ కూడా ఏమైపోతుందంటే 12√3. దట్ ఈస్ అన్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్. ఇది 12√3 అయిపోతుంది, ఇది 12√3 ఇచ్చాడు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్ బై యాంగిల్స్ అలా అయిపోతుంది అది. నెక్స్ట్, how many numbers are there from 300 to 500 which are completely divisible by 3 and 5? 3 and 5 చేత divisible అవ్వాలంటే that is exactly divisible by 15 కదా. if a number is divisible by both 3 and 5, then it is exactly divisible by 15. కానీ ఇక్కడ 300 to 500 అన్నప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 200 ఉన్నాయి. ఎన్ని? 200. 200లో 15 13 టైమ్స్ పోతుంది. 13 15s are 195. 13 15s are. కానీ స్టార్టింగ్ నెంబర్ 300 కూడా 15 చేత డివిజిబుల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 1 టైం పోతుంది. దేర్ ఫోర్ అంటే టోటల్ 14 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 14. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. 300 to 500 విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 3 and 5 అడిగాడు. డివిజిబుల్ బై 3 and 5. డివిజిబుల్ బై 3 and 5 అంటే దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 15 అవ్వాలి. కానీ ఫస్ట్ నెంబర్ 15 డివిజిబిలిటీ ఉంది కదా, 15 పోతుంది కదా 300లో. కానీ ఈ మధ్యలో తీసుకుంటే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 200 కదా. 200లో 15 13 15s are 195. అర్థమైందా? అంటే ఫస్ట్ 300 కాకుండానే తర్వాత ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే 13 టైమ్స్ పోతుంది. ప్లస్ 300లో ఒకసారి పోయింది కాబట్టి టోటల్లో 15 పోయే నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 300 నుంచి 500 లోపు ఇన్ని ఉంటాయి, 14 ఉంటాయి. ఓకే, లేకపోతే ఇలా చూడొచ్చు. ఇలా ఎలా? ఎస్ 15 దగ్గర నుంచి మనం మొదలు పెడితే 15 పోయే నెంబరు, 15 తర్వాత 30, అలా 285 వరకు పోతాయి. తర్వాత 300 315, తర్వాత 495లో పోతుందమ్మా. 495లో 15 పోతుందిగా, 480లో పోతుంది, 495లో పోతుంది 15. ఇవన్నీ 15 డివిజిబిలిటీ నెంబర్స్, 15 డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ రాశాను. 15 30 285 300 315 495. 1 to 500 ఇవి 15 పోయే నెంబర్లు. కానీ మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు కావాలి, ఇవి అక్కర్లా. ఇవి 15 పోయే నెంబర్లు ఏంటంటే 19. మరి ఇక్కడి వరకు ఏంటంటే మొత్తం ఈ 495లో 15 ఎన్నిసార్లు పోతే అన్ని 15 ఎన్నిసార్లు పోయింది 495 అంటే ఎస్ 45లో 3 టైమ్స్ పోతే 45లో 33. ఆ 33లో ఈ 19 మనకు అక్కర్లేని 19 తీసేస్తే మనకు కావాల్సిన 14 వస్తాయి. అర్థమైందా? 1 to 500 నెంబర్స్లో చివరి నెంబర్ 15 పోయే నెంబర్ 495. 1 to 500లో. కానీ నాకు కావాల్సిన 300 నుంచే కాబట్టి 300 ముందు 485 వరకు తీసేయాలి. ఆ 480 వరకు అంటే 19 నెంబర్స్ తీసేయాలి. అర్థమైందా? అంటే టోటల్ 33 నెంబర్స్ 500 వరకు. దాంట్లో ఫస్ట్ 285 వరకు 19 తీసేస్తే 14. Therefore 14 numbers are there. That is the answer. Next, 65. If the diameter of a sphere is enta 28 centimeter, what is its surface area? Surface area of the sphere ante 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi ante 22/7, r square ante 28 into diameter అది 14 radius. Radius is 14. 14 into 14 is 7. 14లో 2 times. Therefore 88 28s 88 28s 88 28s అంటే 2464 అమ్మా. 24 ఎస్ ఏరియా కాబట్టి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ 66 x plus 1/x is equal to 2 అట. అంటే x is equal to 1. x is equal to 1 అయితే 1 plus 1/1 1 కదా, 2 కదా. x is equal to 1 అయిపోయింది. ఏమండి మాట్లాడాలి. x plus 1/x is equal to 2 అంటే x is equal to 1 కదా. 1 plus 1 2. x is equal to 1 ఇక్కడ పెడితే 1 power 54 1. 1/1 power something అది కూడా 1. మొత్తం మళ్ళీ ఎంతమ్మా 2. therefore థర్డ్ ఆప్షన్ is the answer. x is equal to 1 అయిపోయింది అక్కడ. నెక్స్ట్ 67. x is equal to 8 plus 2 root 12 అట. కానీ ఇక్కడ x minus 1 ఉంది.
అంటే ఇప్పుడు x-1 కడితే ఎంత వస్తుందంటే -1 చేస్తే 7 + 2 రూట్ 12 మాట్లాడాలా. వాడు x ఇచ్చాడు, నాకు అండర్ ద స్క్వేర్ రూట్ x-1 ఉంది. x-1 అంటే 8లోంచి 1 తీస్తే 7 + 2 రూట్ 12. కానీ ఇది 4 + 3, ఇది 4 × 3లా ఉన్నట్టుంది. 7 అంటే 4 + 3, ఇది ఎలా ఉంది? 4 × 3 అంటే a² + b² + 2ab ఫామ్లో ఉన్నట్టుంది. అంటే √4 + √3 హోల్ స్క్వేర్ అది మాట్లాడాలా. √4 అంటే 2 కదా, అంటే 2 + √3 హోల్ స్క్వేర్ అనుకుంటుంది. 2 + √3 హోల్ స్క్వేర్ చెప్పమ్మా, చెప్పాలి. 2 + √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2² 4, √3 హోల్ స్క్వేర్ 3, 4 + 3 7, 2 రూట్. ఎస్, సరిపోయిందిగా, సరిపోయిందా? మాట్లాడాలి. ఎస్. సో ఇప్పుడు పైన రూట్ ఉన్నట్టుంది, దీనికి ఇక్కడ రూట్ ఉన్నట్టుంది, x-1కి రూట్ ఉన్నట్టుంది. కాబట్టి అది ఏమైపోతుందమ్మా, 2 + √3 అవుతుందా? అంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం ఏమైపోతుందంటే 2 + √3 అవుతుంది. దాని కాంజుగేట్ ఎంత అవుతుందంటే 2 - √3 అవుతుంది. ఇప్పుడు √3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 + 2 4 అయిపోతుంది అని ఆన్సర్. లేకపోతే ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఒకసారి ఫాస్ట్గా చెప్పామా. x ఎంత ఇచ్చాడు? 8 + 2 రూట్ 12 ఇచ్చాడు. కానీ ఇక్కడ ఎంత అడిగాడు? x-1 అండర్ ద స్క్వేర్ రూట్. కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x-1 ఏమైపోతుందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ చెప్పమా 7 + 2 రూట్ 12 అవుతుంది. అంతేనా? దీన్ని ఎలా రాయించమ్మా లోపల? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 + √3 హోల్ స్క్వేరా మాట్లాడాలి. 2² 4 √3 హోల్ స్క్వేర్ 3, 4 + 3 7, 2 రూట్ 4. ఎస్, సరిపోయింది. దర్ఫోర్ అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ 2 + √3 అయితే దాని కాంజుగేట్ 2 - √3 అవుతుంది. √3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 + √3, 2 - √3, √3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 + 2. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 68. a + b + c = 23. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a - 6 హోల్ క్యూబ్? అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏదైతే అడిగాడు ఇక్కడ ఇది చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఇది a³ + b³ + c³ - 3abc ఫామ్లో ఉంది కదా. దాని ఫార్ములా a + b + c ఇంటూ సంథింగ్ కదా. a + b + c ఇంటూ a² + b² + c² - ab - bc - ca. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మీకు? a + b + c ఇంటూ కదా మాట్లాడాలి. కానీ a + b + c అంటే ఇక్కడ a - 6 + b - 8 + c - 6. ఇదంతా a, ఇదంతా b, ఇదంతా c. కానీ a + b + c కూడా ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 23. 23 ఇక్కడ a - 6, ఇక్కడ -6 -8 -14 -14 -9 23 అంటే 0 అయిపోతుంది కదా. దేర్ఫోర్ a + b + c 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ a + b + c ఇంటూ సంథింగ్ కూడా 0 అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 6, 8, 9 కలిపితే 23 ఉందా లేదో చూసుకోవాలి. a + b + c = 23 ఇచ్చాడు. ఈ మూడు కలిపినప్పుడు a + b + c వాల్యూ మనకి 0 అయిపోతుంది. అర్థమైందా? 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎస్, x ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? ఎస్, x ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 రూట్ 35 బై √7 రూట్ ప్లస్ √5. ఎలా రాయొచ్చా మాట్లాడాలి. దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే √7 - √5తో రేషనలైజ్ చేస్తే చేయొచ్చా? కింద a + b అంటే a - b, a² - b² అయిపోతుందా? a² - b² అంటే 7 - 5 2 అయిపోతుందా కింద? మాట్లాడాలి. ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి x ఏమైపోతుందంటే √35 ఇంటూ √7 - √5 ఇది వస్తుంది x. ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి x అని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దేంట్లో? ఇదిగో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను చూడండి. దీంట్లో x బదులుగా ఏం పెట్టొచ్చాము అక్కడ? √35 ఇంటూ √7 - √5 ఇది x వాల్యూ ప్లస్ √7 బై √7 ఉంది అక్కడ. x ప్లస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఇలా ఉంది. ప్లస్ అలాగే ఇంకో టర్మ్ ఏముంది? √35 చెప్పమ్మా √7 - √5 ఇదేంటిది? x వాల్యూనా మాట్లాడాలి. ఒకసారి చూడండి ఏమొచ్చిందంటే √35 ఇంటూ √7 - √5 ఇంకోటి ఏంటమ్మా ప్లస్ √7 బై √7 ప్లస్
రూట్ 35 ఇంటూ రూట్ 7 మైనస్ రూట్ 5 ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ప్లస్ రూట్ 5 బై రూట్ 5 అమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రూట్ 7 కామన్ తీసాం అనుకోండి, పైన న్యూమరేటర్లో రూట్ 7 కామన్ తీస్తే ఈ రూట్ 7 ఇక్కడ రూట్ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇదంతా ఒక టర్మ్ కదా, ఇది రెండో టర్మ్ కదా. ఈ రూట్ 7లో 1 టైం, ఈ రూట్ 7 రూట్ 35లో రూట్ 5. ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేద్దాం, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే దానికి అలాగే అక్కడ రూట్ 5 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ రూట్ 5 1 టైం, ఇక్కడ రూట్ 5 రూట్ 7 టైమ్స్. ఎస్, మల్టిప్లై చేయమా. రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 35 మైనస్ 5 రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 5 5 ప్లస్ 1 అది 7 మైనస్ రూట్ 35 ప్లస్ 1. రూట్ 35 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 7 మైనస్ 5 ఎంతమా, 7 మైనస్ 5 2, 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 2 కదా, 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఈ రెండు ప్లస్ 2 మొత్తం 4 వచ్చింది ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ ఈస్ 4. నెక్స్ట్ 70. The perimeter of an isosceles triangle is 72 centimeters and each of equal sides is 13 by 10 times of the base. What is the area of the triangle? Isosceles triangle perimeter ఇచ్చాడు. Is equal sides ఏమో 13 parts ఉన్నాయట, ఈక్వల్ సైడ్స్, అన్ఈక్వల్ సైడ్ ఏమో 10 parts ఉన్నాయట, 10 parts బేస్. అదే చెప్తున్నాడు. ఈచ్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ సైడ్స్ 13 by 10 times of the base. అంటే బేస్ ఏమో 10 parts అయితే ఈక్వల్ సైడ్స్ ఏమో 13 parts అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? కానీ పెరిమీటర్ చూస్తే ఎంత అన్నాడు, 72. ఇప్పుడు ఈ పెరిమీటర్ కలపండి, ఇక్కడ 13 ప్లస్ 13 26 ప్లస్ 10 36. కానీ వాడు ఎంత అన్నాడు, 72. అంటే ఇది డబుల్ అయి ఉండాలి. ఇది 13 కాదు 26, ఇది 13 కాదు 26, ఇది 10 కాదు 20. ఇప్పుడు సరిపోయింది. 26 ప్లస్ 26 52, 52 ప్లస్ 20 72. దట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్. ఈ బేస్కి ఈక్వల్ సైడ్ 13 టైమ్స్, 13 by 10 టైమ్స్ ఉండాలి. ఎన్ని టైమ్స్ ఉండాలి అంటే రేషియో చెప్తున్నాడు, 13:10. ఈక్వల్ సైడ్స్ బేసు 13:10 ఈజ్ ద రేషియో. అంటే ఇలా ఉంది ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు ఇదేమో 30 ఎంతమా 26, 26 ఇది ఎంతమా 26, ఇది ఎంతమా 20 అలా ఉంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ సో ఇది ఆల్టిట్యూడ్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఆల్టిట్యూడ్ మీడియన్ ఒకటే కదా ఐసోస్లెస్లో మాట్లాడాలి. In an equilateral triangle, all the geometric points are coincide. ఒకే పాయింట్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. In an isosceles triangle, all the geometric points are collinear. ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి. అంటే మీడియన్ ఏదైతే మీడియన్ డ్రా చేస్తామో ఆ మీడియన్ మీదే ఆర్థో సెంటర్, ఇన్ సెంటర్, అన్ని సెంటర్లు అక్కడే ఉంటాయి, సెంట్రాయిడ్. కాబట్టి ఇది మీడియన్ అవుతుంది, ఆల్టిట్యూడ్ కూడా అవుతుంది. ఐసోస్లెస్లో మాత్రమే అవుతుంది, ఈక్యులేటర్లో కూడా. ఈక్యులేటర్ అండ్ ఐసోస్లెస్లో ఈక్యులేటర్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, ఐసోస్లెస్లో ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి, కొలీనియర్ అని చెప్తాం ఆల్ ద జామెట్రిక్ పాయింట్స్. ఎప్పుడైతే ఇది బేస్ వచ్చిందో మనకి హైట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది 10, ఇది 10 20 కదా మొత్తం అది బేస్. 5 12 13 స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. 5 12 13 అంటే 5 2s are 10, 12 2s are 24. అంటే హైట్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే 24 అయిపోతుంది. హైట్ 24 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ 5 12 13 కాబట్టి 5 12 13 కాబట్టి 5 2s are 10, 12 2s are 24, 13 2s are 26. ఇదిగో హైపోటెన్యూస్ 26 ఉంది, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉండాలి. ఇది 10 అయితే ఇది 24 అవ్వాలి, అంతేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మాట్లాడచ్చు. హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ బేస్ ఎంతమా 20, హైట్ ఎంతమా 24. సో దేర్ ఫోర్ ఇది 12 times 12 20s are 240. Yes, 12 20s are 240. 240 is the answer of square centimeters. That is the answer. Perimeter సరిపోయిందా 72, 26 plus 26 plus 20. Perimeter is 72. Equal sides are 13 by 10 times of the base. అది సరిపోయిందా? సరిపోయింది. ఇప్పుడు 10 5 12 13 స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 5 12 13 ఇది 10 అయితే ఇది 24 అవుతుంది, ఇది 26 అవుతుంది. 10 24 30 ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. 10 24 26, 10 24 26 రెండు ఓకేనా? 71. If the length of the each side of a rhombus ABCD is 13 centimeters, then
యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120, దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ బీడీ? రాంబస్ మాట్లాడుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద రాంబస్. ఇది రాంబస్. ఇలా ఉంటుంది రాంబస్. If the length of each side of rhombus is 13, side 13 అంటున్నాడు. 13, 13, 13, 13. Each side of the rhombus is 13. Then angle ABC. Angle ABC అంటే ఈ యాంగిల్ మొత్తం చెప్తున్నాడు. అది 120 అట. ఇది D. ABC 120 అంటే ఇది 60, ఇది 60, 120 ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది 60, 60 అయిందో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా రాంబస్లో. అంటే ఇది 60, 60, 120 ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా 60 అయిపోతుంది. అంటే ఇది కూడా 60 అయిపోతుంది. అంటే పైన ఒక ఈక్యులేటర్ యాంగిల్, కింద ఒక ఈక్యులేటర్ యాంగిల్ అయిపోతుంది. మాట్లాడింది అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏమన్నాడు 60, 120 అన్నాడంటే ఇన్ ఏ rhombus the diagonals are angular bisectors. In a rhombus the diagonals are angular bisectors. ఈ డయాగ్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ అవుతుంది. In a rhombus the diagonals are angular bisectors. కాబట్టి ఇది 120 అయితే యాంగిల్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ 60, ఇక్కడ 60, 60, 60, 120, 120, మొత్తం 120. సో ఇది ఈక్యులేటర్ యాంగిల్ అయిపోతుంది, కింద ఒక ఈక్యులేటర్ యాంగిల్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఈక్యులేటర్ యాంగిల్ అయితే 13, ఇది 13 అయితే ఇది కూడా 13 అవ్వాలిగా. మాట్లాడాలి. Therefore one of the diagonal is 13. బట్ అది అడిగింది అదే. సో లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ బీడీ లెంత్ ఎంత అవుతుందంటే 13. దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Okay, next 72. At which rate of simple interest does an amount becomes double itself in 15 years? డబుల్ అవ్వడం అంటే 100, 200 అవడం. ఇది ప్రిన్సిపల్ 100 రూపాయలు. డబుల్ అవడం అంటే 100, 200 అవడం. అమౌంట్ 200 అవ్వాలి. 100, 200 అయిందంటే ఇంట్రెస్ట్ 100 రూపాయలు రావాలి. అంతేగా? ప్రిన్సిపల్ డబుల్ అయిందట. అసలు 100 రూపాయలు ఇచ్చాను నేను. 100 రూపాయలు వడ్డీకి ఇస్తే తిరిగి 200 వచ్చింది. నేను ఇచ్చిన 200లో నేను ఇచ్చిన 100 రూపాయలు కాకుండా 100 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. 100 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అవడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడింది? 15. 100తో డివైడ్ చేస్తే, 15తో డివైడ్ చేస్తే 100ని రేట్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది 20/3. 20/3 5, 62/3. దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 100 రూపాయలు వడ్డీ వచ్చింది, 15 సంవత్సరాలు వచ్చింది. 100/5 దట్ గివ్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 100/5, 20/3, 20/3 is 62/3. దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ 73. If the numerator of a fraction is increased by 10% and the denominator is decreased by 10%, the new fraction so obtained is 17/23. Yes. Original fraction x by y. This is original fraction. The numerator is increased by 10%. And 110%. 110%. Denominator is decreased by 10%. 90%. 10% and 110%. 10% increased. 110%. 10% decreased, 90%, and 11/9. 11/9 of x by y. Then the fraction becomes 17/23. అప్పుడు x by y ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ కావాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో 17 9s are 153, 23 11s are 253. Therefore, the original fraction is 153/253. That is the answer. The fourth option is the answer. 10% పెరిగిందంటే 110%, 10% తగ్గిందంటే 90%. 110%లో 0, 90%లో 0 క్యాన్సిల్, పర్సంటేజ్ గెట్ క్యాన్సిల్. 11/9. ఏంటి ఓకేనా? ఆఫ్టర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x by y. నెక్స్ట్ 74. వాట్ ఈస్ ద సింప్లిఫైడ్ వాల్యూ ఆఫ్ sin 2a by 1 minus cos 2a? sin 2a అడుగుతున్నాడు. sin 2a by 1 minus cos 2a. yes, sin 2a అంటే 2 sin a cos a. sin 2a 2 sin a cos a. yes, by 1 minus cos 2 అంటే 1 minus 2 sin square a కదా. 1 minus మాట్లాడాలి. cos 2a ఫార్ములాలు 3 కదా. cos 2a ఫార్ములాలు 3. cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, ఇది ఒక ఫార్ములా. అండ్ 1 minus 2 sin square a, ఇది ఒక ఫార్ములా. 2 cos square a minus 1, ఇది ఒక ఫార్ములా. మూడిట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, 1 minus 2 sin square a, 2 cos square a minus 1. ఇప్పుడు cos 2a దగ్గర ఏం రాశానంటే 1 minus 2 sin square a రాశాను. ఇప్పుడు ఈ 1 minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోద్దా? మాట్లాడాలా. 2 sin a cos a by 1 minus of
1 minus 1 1 minus 1 cancel అయిపోయి minus of minus plus 2 sin square a 2 sin square 2 to cancel ఒక sin a cancel cos a by sin a మిగిలింది cos a by sin a అంటే cot a therefore the answer is cot a first option is the answer. Next last question. Last question. Yes. If decreasing 60 by x% gives the same result as increasing 20 by x%. ఏమంటున్నాడు 16ని x% డిక్రీజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో 20ని x% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత వస్తున్నారు 60ని x% డిక్రీజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో 20ని x% ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంతే వస్తున్నారు అంటే ఇదేమో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఇదేమో డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంతేనా x%. దీంట్లో 50% అయితే 50% ఎంతమ్మా 30యా 50% 30 డిగ్రీస్ అయితే 30 అవుతుంది ఇది 50% పెంచితే 10 30 అవుతుంది అప్పుడు రెండు సమానమైనట్టున్నాయి ఒకటేమో 50% డిక్రీజ్ ఒకటేమో 50% ఇంక్రీజ్ ఇది డిక్రీజ్ ఇది 50% ఇంక్రీజ్ మాట్లాడింది అర్థమైందా 60లో 50% లేకపోతే ఇలా రాయండి అమ్మా ఇది ఆపండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా చెప్పేస్తావు నువ్వు నేనైతే చెప్పేస్తాను అలా చూడగానే తెలిసిపోతుంది 16 కొంత తగ్గించాలి 20ని కొంత పెంచాలి అప్పుడు ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి 16 50% తగ్గించాం అనుకోండి 30 అంతే కదా 16 50% తగ్గిస్తే 30 అదే 20ని 50% పెంచితే 30 బోత్ సేమ్ అంటే x is equal to 50% x is equal to 50% అయితే దెన్ x percentage of 120 అంటే 50% of 120 అంటే సారీ 50% of 240 అంటే 120 కదా x percentage of 240 అన్నాడు దట్ ఈస్ 120 కదా దట్ ఈస్ what percentage less than x plus 30% of 160 x plus 30% అంటే చెప్పమ్మా 80%. x ఎంత వచ్చింది నీకు 50 plus 30 80 ఎస్ ఇక్కడేమో 120 50% of 240 120 80% of 160 అంటే 128 16 8s are 128 దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు ఎంత తక్కువ ఉందమ్మా 8 128 ఇంటూ అంటాడు సో ఇది ఎంత తక్కువ ఉందంటే 1/16 అంటే 6.25% therefore 6 1/4% that is 6.25% 6.25% less that is the answer. ఆ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలాగో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ కమాన్ 60 మీద x% తగ్గింది అన్నప్పుడు 100 మైనస్ ఎక్స్ బై 100 అని రాయాలిగా మాట్లాడింది అర్థమైందా 16ని x% తగ్గించామంటే సపోజ్ 20% తగ్గిస్తే 80% అని రాస్తావు కదా అంటే 100లోంచి తీస్తున్నావు కదా x% తగ్గించడం అంటే 100 మైనస్ ఎక్స్ బై 100 కదా ఆర్ యూ క్లియర్ అలాగే 20ని x% పెంచడం అంటే x% పెంచడం అంటే 100 ప్లస్ ఎక్స్ బై 100 అర్థమైందా ఇది 20ని x% పెంచడం 16ని x% తగ్గించడం 60లో x% తగ్గించడం 20లో x% పెంచినప్పుడు రెండు సమానం ఈ 100 క్యాన్సిల్ ఈ 20 దీంట్లో 3 టైమ్స్ 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 300 మైనస్ 3x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ ఎక్స్ ఈ 3x అటువైపుకి వెళ్తే 4x ఈ 100 ఇటువైపుకి వస్తే 200 ఈజ్ ఈక్వల్ 4x అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ 50 దేర్ఫోర్ x ఈజ్ 50% అలా పట్టు రావాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు చూడు దెన్ x% ఆఫ్ 240 x ఎంత వచ్చింది 50% ఆఫ్ 240 అంటే 120 దిస్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ x ప్లస్ 30 అంటే 80% ఆఫ్ 160 80% ఆఫ్ 160 అంటే 16 8s are 128 దీనికంటే ఇది ఎంత పర్సెంట్ లెస్ అని అడుగుతున్నాడు ఎంత లెస్ 8 ఆన్ 128 ఇంటూ 100 ఈ 8 128లో 16 టైమ్స్ 1/16 ఆఫ్ 100 ఈజ్ 6.25%. That is ఓకే కానీ ఇది ఇంత చేయకుండా చూడగానే తెలియాలి నీకు నెంబర్లను చూసి తెలుసుకోవాలి ఇది తగ్గాలి ఇది పెరగాలి ఎంత పర్సెంట్ అయితే రెండు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయో టక్కని చెప్పాలి అర్థమైందా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
Yes, shall we? The first question is question number 76. The first question is identification of the right phrasal verb. Now, how long are you living in the city? Now, last లో మనకి ఏ మార్క్ ఉందండి? క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటే మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట. వీ హ్యావ్ 4 types ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. మనకి 4 రకాల సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ assertive, and the second one is imperative, and third one is called as interrogative, and the last one is called as exclamation. ఇలా మనకి 4 రకాల సెంటెన్సెస్లో assertive వచ్చేటప్పటికల్లా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. ఇంపెరేటివ్ వచ్చేటప్పటికల్లా మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. అండ్ మనకిచ్చింది ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నా ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా నౌన్తోనూ ప్రొనౌన్తోనూ మొదలయ్యి లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్గా మెయిన్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయిపోద్ది. దీనికి సబ్జెక్ట్ రాదు, అంటే నౌను ప్రొనౌను కాకుండా డైరెక్ట్గా వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయిపోద్ది. కమ్ హియర్, గో దేర్, బ్రింగ్ ద బుక్, ఓపెన్ ద డోర్, క్లోజ్ ద విండో. ఇలా ఎదుటి వ్యక్తికి ఆర్డర్ వేసినట్టుగా ఉంటుంది. మెయిన్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మెయిన్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయిపోయి లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. మనకి ఇచ్చింది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఈ ఇంటరాగేటివ్లో 2 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. 1 వచ్చేటప్పటికల్లా WHO హూతో కానీ హౌతో కానీ లేకపోతే హౌ లాంగ్ అన్న పదంతో మొదలయ్యి లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తాయి. రెండోది వచ్చేటప్పటికల్లా హెల్పింగ్ చెప్పాలండి, హెల్పింగ్ వెర్బ్తో కానీ లేకపోతే మోడల్ వెర్బ్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ WHతో కానీ హౌతో కానీ హౌ లాంగ్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి. రెండో టైప్ వచ్చేటప్పటికల్లా హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ మోడల్ వెర్బ్స్ అయినా వెళ్ళు, షెల్, కెన్, మే వీటితో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ దాంతో కనుక మీరు క్వశ్చన్ వేస్తే కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ WHOతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, వై ఆర్ యూ లేట్, ఈ క్వశ్చన్స్కి కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. మై నేమ్ ఈజ్, ఐ ఆమ్ లేట్ బికాజ్, ఓకే, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు, ఇలా కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్తో కానీ మోడల్ వెర్బ్తో కానీ మీరు సెంటెన్స్ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎస్ కానీ నో కానీ ఇవ్వాలి, అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. అయితే ఎస్ లేకపోతే నో అంతే. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కాలేజ్, వెళ్ళేటట్లయితే ఎస్, వెళ్ళనట్లయితే నో, అంతే. ఈ WHతో కానీ హౌతో కానీ హౌ లాంగ్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వీటిని కంప్లీట్ ఆన్సర్, ఫుల్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి అంటాం. వీటికి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే WH కానీ లేకపోతే హౌ కానీ లేకపోతే హౌ లాంగ్ కానీ వచ్చి ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చి ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ డాష్ 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 లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ WH కానీ హౌ కానీ హౌ లాంగ్ కానీ వచ్చి తర్వాత మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ వస్తుంది. హెల్పింగ్ వెర్బ్ అంటే ఈజ్, ఆర్, యామ్, వజ్, వర్, హ్యాజ్, హ్యావ్, హ్యాడ్, డూ, డస్ వీటిలో ఏదైనా రావచ్చు. లేకపోతే మోడల్ వెర్బ్స్ అయినా విల్లు, షెల్, కెన్, మే ఇవి కూడా ఏదైనా రావచ్చు. సో ఫస్ట్ WH కానీ హౌ కానీ హౌ లాంగ్ కానీ వచ్చి హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చి దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చి దాని తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ వస్తుంది.
మామూలుగా సబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చి తర్వాత హెల్పింగ్ వెర్బ్ వస్తుంది. లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చినప్పుడు ముందు హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చి తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అది ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ మీరు పట్టుకుంటే చాలు. ఒకసారి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? హెల్పింగ్ వెర్బా సబ్జెక్టా? ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చి దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వస్తే క్వశ్చన్ మార్క్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ కనుక వస్తే ఫుల్ స్టాప్ అన్నమాట. అది రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ ఆర్ యూ. చూడండి, హౌ, ఆర్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్, యు అనేది సబ్జెక్ట్. లేకపోతే వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్. ఇది చూడండి ఎలా వచ్చిందో. వేర్ WH, ఆర్ చెప్పాలండి, యు సబ్జెక్ట్, గోయింగ్ వెర్బ్. ఓకే, సో ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను, దాన్ని చేయండి. హౌ లేకపోతే హౌ లాంగ్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్, లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ స్ట్రక్చర్లోకి ఈ సెంటెన్స్ మార్చండి. ఓకే, యు బీన్ how long have waiting క్వశ్చన్ మార్క్ చేయాలండి. ఫస్ట్ ఏ పదం రావాలి మనకి? WH, కాబట్టి ఇది నెంబర్ 1 అవుతుంది. తర్వాత ఏం రావాలి? హెల్పింగ్ వెర్బ్. దీనిలో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదండి? హ్యావ్. ఓకే, సో హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్. ఇది నెంబర్ 2. హౌ లాంగ్, హ్యావ్ తర్వాత ఏం రావాలి? సబ్జెక్ట్ రావాలి. సబ్జెక్ట్ ఏది? యు. ఇది 3. ఓకే, బీన్ వెయిటింగ్ అనేది ఏంటి? వెర్బ్. ఇది 4. ఒకసారి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్. దట్స్ ఇట్. సో ఇది మనకి రావాల్సింది. నా ఇప్పుడు లెట్ us గో టు ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ జరిగిన తప్పేంటో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హౌ లాంగ్ అనే పదం బాగానే వచ్చింది, యు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేసిందండి, తర్వాత ఆర్ అనే పదం వచ్చేసింది, తర్వాత లీవింగ్. దీన్ని కరెక్ట్ చేయాలి అంటే ఒకవేళ ఇక్కడున్న వెర్బ్ని వాడాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే హౌ లాంగ్ ఆర్ యు లివింగ్. ఇది కరెక్ట్ అండి. ఇన్ దిస్ సిటీ, ఇది కరెక్ట్. హౌ లాంగ్ ఆర్ యు లివింగ్ ఇన్ దిస్ సిటీ. అయితే మనకి ఇప్పుడు కింద ఇచ్చిన వాటిల్లో చూద్దాం. హౌ లాంగ్, ఇక్కడ యు ఇది మాత్రమే మార్చమన్నాడు. అంటే ముందు ఏం రావాలి? ఆర్ వచ్చి తర్వాత యు రావాలి, అంతే కదా? ఆర్ యు రావాలి, ఇది ఆన్సర్. సో ఆర్ యు లివ్ అన్నాడు, ఇది తప్పండి. యు ఆర్ బీన్ అన్నాడు. బీన్ అనే పదం ఎప్పుడు వస్తుందండి? హ్యాజ్కి కానీ చెప్పాలండి, హ్యావ్ కానీ హ్యాడ్కి మాత్రమే బీన్ వస్తుంది. బి అనే పదం ఎవరికి వస్తుంది? షల్, విల్, కెన్, మే, వీటికి మాత్రమే బి వస్తుంది. లేదు, బీయింగ్ అన్న పదం ఎవరికి వస్తుంది అంటే V1 ప్లస్ ING ఉంటే బీయింగ్ అనే పదం వస్తుంది. సో బీన్ అనే పదం ఇక్కడ తప్పు, ఫస్ట్ది రాంగ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ లివ్ అనే పదం వచ్చింది, లేక బీన్ ఇది తప్పు. నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నాడు, నో ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు, ఎందుకంటే లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ముందుకు రావాలి, కాబట్టి థర్డ్ది రాంగ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యావ్ యూ లివ్డ్. Okay, so the right answer is how long have you lived in this city? How long have you lived in this city? Okay, answer is 4. 77.
They will put away the woolens after the festival of Holi. దీన్ని మనం పాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చమన్నాడు. సో దే అనేది సబ్జెక్ట్, విల్ పుట్ అవే అనేది వెర్బ్, దేర్ వులెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఆఫ్టర్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ హోలీ అనేది చెప్పాలండి ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్. ఈ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ని బై ఉంటే బై ముందు రాస్తాం, లేదా బై తర్వాత రాస్తాం. ఒకవేళ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ కనుక రాయకపోతే V3 తర్వాత కలిపేస్తాం. ఇక్కడ ఎక్కడ బై లేదు అంటే V3 తర్వాత రాసేసేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పండి, నాకు చెప్పాలండి. దేర్ వులెన్స్. విల్ అన్నాడు, విల్ వస్తే ఏమొస్తాయి మళ్ళీ విల్లే. విల్ తర్వాత ఏం రావాలి, విల్ బి. పుట్కి మూడో రూపం ఏంటి, పుట్టే. విల్ బి పుట్ away after their festival, after the festival of Holi. So the answer is their woolens will be. Answer is number 3. Next, question number 78. Select the word which means the same as the group of words given. Liable to break easily. Chala easy ga break అయిపోయేది. That is called as brittle. Brittle means very easy to break. 79. What is the most appropriate synonym to the given word insult? Insult అంటే రిమూవ్ కాదండి. ఇన్సల్ట్ అంటే అప్లై చేసేది కూడా కాదు. ఇన్సల్ట్ అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఒక ఆఫర్. ఓకే, సో ఈ 10,000 ఇస్తున్నాను తీసుకో అని చెప్పేది ఓకే కాదు. కాబట్టి రైట్ వన్ ఈజ్ offend. Next, offend means రాసుకోండి upset, comma, displease, upset or displease. Next, question number 80. Select the most appropriate option to fill in the blank. I am quite satisfied that I have not been dash. I have not వచ్చింది. I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character. I am quite satisfied అన్నాడు that I have not been negligent. ఒకటి నెగ్లిజెంట్. I have not been negligent in doing whatever needful or building up their character. I was devoted, not been devoted తప్పండి అక్కడ. I was not been caring తప్పు, and affectionate. So the right one is character build చేయాలి. క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేయాలంటే ప్రేమిస్తే డివోషన్, పూజ చేస్తే క్యారెక్టర్ ఎవరిది బిల్డ్ అవ్వదు. అందరం గుడికి వెళ్తాం, ఎవరి క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా ఉండదు. సో డివోటెడ్ కాదు, కేరింగ్. ఒక వ్యక్తి కేర్ తీసుకుంటే క్యారెక్టర్ బిల్డ్ కాదు, అఫెక్షనేట్ కూడా కాదు. రైట్ వన్ ఈజ్ నెగ్లెక్ట్. ఎప్పుడైనా నాట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ రావాలి. 2 నాట్లు కలిస్తే ఏమవుతాయి, పాజిటివ్లాగా మారుతాయి. 2 negatives will become positive. I am quite satisfied that I have not been negligent in doing whatever was needful or building up their character. ఇక్కడ I have not been neglected. నెగ్లిజెంట్ నెగ్లిజెంట్ కదా, నౌన్ ఇచ్చాడు. వెర్బ్ ఇవ్వకుండా నౌన్ రావచ్చు. రావచ్చు. అదే వెర్బ్ వస్తే మాత్రం V3. నెక్స్ట్, given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. ఏ పారాగ్రాఫ్ కూడా ప్రొనౌన్తో మొదలవదండి, ఫస్ట్ నౌన్తోనే మొదలవుతుంది. He would sit at the edge of her mother's bed and stare at her crib. Underline the word crib and write child bed. Child bed.
ఒక చిన్న ఇలా ఉంటుంది చూసారా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెబ్ అని చెప్పి అంటారు అనమాట. క్రెబ్ మీన్స్ వేర్ ద చైల్డ్ విల్ స్లీప్. మీకు ఇండియన్ కాన్సెప్ట్లో లేదు, కానీ వెస్ట్రన్ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే 6 months అనుకుంటా. 6 months తర్వాత ఏ చైల్డ్ కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు స్లీప్ అలాంగ్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ మధ్యలో చిన్నపిల్లలు పడుకోవటానికి వీల్లేదు వెస్ట్రన్ కాన్సెప్ట్లో. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ పక్కన కనుక చిన్నపిల్లలు పడుకుంటే వాళ్ళకి బ్రెయిన్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వదు అన్న కాన్సెప్ట్, ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ కాదు అన్నది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో 6 months అవ్వగానే ఏం చేస్తారంటే ఒక సపరేట్ రూమ్లో ఈ క్రబ్లో పడేస్తారు. వాడు 7 సేపు ఎడుతాడు, పడుకునేంతసేపు పడుకుంటాడు, అంతే, ఎవరు పట్టించుకోరు అనమాట. సో సెల్ఫ్ డెవలపింగ్కే అలా పెడతారు. మనకి అది నార్వే అనుకుంటా. A man from Calcutta who was graduated from Kharagpur University in CSCలో కంప్యూటర్ సైన్సెస్లో కరగ్పూర్ ఐఐటిలో చదివిన ఒక అతను, he married a woman from West Bengal itself and she was also from Delhi IIT. ఆవిడేమో ఢిల్లీ ఐఐటి, ఇతనేమో కరగ్పూర్ ఐఐటి, ఇద్దరు కూడా హైలీ ఇంటెలిజెంట్. దే వెంట్ టు నార్వే అండ్ దేర్ దే సెటిల్డ్. సో దే హ్యావ్ 2 baby children. వాళ్ళిద్దరికి 2 చిన్నపిల్లలు పుట్టారు. ఇండియన్ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే జనరల్గా స్కూల్కి వెళ్ళేదాకా పిల్లలు పేరెంట్స్తో పాటే షేరింగ్ ద బెడ్ మీదే పడుకుంటారు. వి టేక్ మచ్ కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. పక్కింటి వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, ఇలా పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ అందరూ కలిపి ఒకే బెడ్ మీద పడుకుంటున్నారు అని. దాంతో నార్వే పోలీసులు వచ్చి ఏం చేశారంటే ఈ 2 పిల్లలను తీసుకెళ్ళిపోయి బికాస్ ద చిల్డ్రన్ బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్, నాట్ టు ద పేరెంట్స్. చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. బికాస్ బోత్ చిల్డ్రన్ బోర్న్ ఇన్ నార్వే కాబట్టి దే హ్యావ్ ద నార్వేయన్ పాస్పోర్ట్. నార్వే పాస్పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి దే బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ నార్వే, నాట్ టు ద పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ నర్చరింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. పేరెంట్స్ వాటిని సరిగ్గా పెంచట్లేదు కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంటుందని చెప్పి తీసేసుకున్నారు. సో పేరెంట్స్ జనరల్గా మనం అది అలా ఒప్పుకోము, అసలు పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం అసలు ఇష్టం ఉండదు. సో వాళ్ళు అక్కడ కోర్టులో కేసు వేయటం జరిగింది. కోర్టులు కూడా పేరెంట్స్కి అగెనెస్ట్గా ఇచ్చింది. ద చిల్డ్రన్ బిలాంగ్స్ టు స్టేట్ బికాస్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ నర్చరింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. సరిగ్గా పెంచట్లేదు కాబట్టి పేరెంట్స్ ఆ 2 పిల్లలు గవర్నమెంట్కి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసింది. వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇండియాలో అప్పుడు ప్రతిభా పాటేల్ ప్రెసిడెంట్, ఆవిడేదో నార్వే విజిట్కి వచ్చింది. ఆవిడని కలిసి ఆవిడని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆవిడ అక్కడున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి హైయర్ అఫీషియల్తో మాట్లాడి చివరికి ఒక కండిషన్ మీద పిల్లల్ని వెనక్కి ఇచ్చారు. అదేంటంటే పిల్లల్ని నార్వేలో పెంచడానికి వీల్లేదు, కలకటాలో అమ్మమ్మ నాన్న వాళ్ళ దగ్గర రిలేటివ్స్ దగ్గర పెంచాలి. కండిషన్ నెంబర్ 1. ప్రతి 6 నెలలకి చిన్న పిల్లల్ని 2 తీసుకొచ్చి ఢిల్లీలో ఉన్న నార్వే ఎంబసీలో చూపించాలి. అలా పేరెంట్స్ సరిగ్గా పెంచట్లేదు కాబట్టి గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి అప్పచెప్పారు అనమాట. వాళ్ళ కాన్సెప్ట్లో అది తప్పు, కానీ మన కాన్సెప్ట్లో దట్స్ రైట్. సో హీ వాజ్ సాట్. క్రిబ్ అంటే చిన్న పిల్లలు పడుకునే ఆ చిన్న బెడ్ మాట. నెక్స్ట్ అండ్ Arvind and bumbled down the interminable corridor and suddenly remembered his daughter on the day after she was born. Arvind remembered his daughter the day after she was born. And ఏం చేశాడు అరవింద్? he sat గబుక్కనే ఎప్పుడైతే కూతురు గుర్తొచ్చిందో గబుక్కన రూమ్లోకి వెళ్ళి he sat at the edge of her mother's bed and stared into her crib. సో మదర్ బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పక్కనే పడుకున్న తన డాటర్ వెంక అలా చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అండ్ యాజ్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ హిస్ డాటర్ హ్యాడ్ సీన్ an hour after the vast sprawling space. Someday he would imagine the world through her eyes and he would feel his heart how long an hour actually was. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్. నా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదో చెప్పండి. ఓకే, ఎందుకని దేంతో మొదలైంది? అరవింద్ అనే మెయిన్ క్యారెక్టర్తో మొదలైంది. అంటే కంపల్సరీగా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? బి.
ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సర్ కంపల్సరీగా వస్తుంది అనమాట. So Aravind bumbled down the intern corridor and suddenly remembered his daughter in the days after she was born. పుట్టిన వెంటనే తన డాటర్ని చూడాలనుకున్నాడు. సో అరవింద్ వెంటనే తన డాటర్ ఉన్నటువంటి రూమ్లోకి వెళ్ళాడు. తర్వాత ఏం రావాలి? బీనా, ఏనా, సీనా చెప్పాలండి, మాట్లాడాలి. ఏనా సీనా? ఏ. ఎందుకని? వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేశాడు? He would sat at the edge of her mother's bed and stare at her through cribs. సో వెంటనే తన డాటర్ ఉన్న రూమ్లోకి వెళ్ళాడు. మదర్ పక్కనే ఆ పాప పడుకుని ఉంది. సో పక్కనే కూర్చుని తన పాప ఇంకా తన కూతురు వెంక అలా అలా అరవింద్ చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇది నెంబర్ 1, ఇది నెంబర్ 2. తర్వాత ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడంటే someday he would imagine the world through her eyes. ఏదో ఒక రోజున ఈ ప్రపంచాన్ని తన కూతురులో చూడబోతున్నాడు అనమాట. అండ్ హీ వుడ్ ఫీల్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ హౌ లాంగ్ అండ్ అవర్ యాక్చువల్లీ వాజ్. సో హౌ లాంగ్ అండ్ అవర్ యాక్చువల్ వాజ్. వన్ డే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ త్రూ హిస్ డాటర్స్ ఐస్. నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సి. ఆన్సర్ ఈజ్ BADC, second one. Next 82. Select the correct spelt word. What is the correct spelt word? Chappalandi. Mention MENTION, second one. 83. And select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. The female ostrich. Guards. ఒకసారి గాడ్స్ కింద సర్కిల్ చేయండి. గాడ్స్ ఏ టెన్స్ అండి? చెప్పాలి. ఏ టెన్స్? ప్రెజెంట్ టెన్సా, పాస్ట్ టెన్సా? ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో మళ్ళీ 4 ఉన్నాయి. సింపుల్, కంటిన్యూస్, పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూషన్. ఇదేంటి? సింపుల్. V1 ప్లస్ ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ సింపుల్. ఇది ఎందుకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ సెంటెన్స్ లో రాశాడంటే ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ డ్యూటీ. ప్రకృతి పరంగా ఏ పని జరిగినా కానీ అది సింపుల్ ప్రెజెంట్ లోనే రాయాలి. సో ఎవరు కూడా ఆస్ట్రిచ్కి వెళ్ళి గాడ్ చేయమని చెప్పి చెప్పరు. ప్రకృతి పరంగా అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ద ఫిమేల్ ఆస్ట్రిచ్ గాడ్స్ ద నెస్ట్ ఎట్ నైట్. నైట్ టైం ఏమో ఫిమేల్ గాడ్ చేస్తుంది. అండ్ మెయిల్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గాడ్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ కూడా ఏం రావాలి? ఎందుకనండి? మెయిల్ ఆస్ట్రిచ్. మెయిల్ ఆస్ట్రిచ్ అనేది ఏంటి? థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. హీ కానీ చెప్పాలి, షీ కానీ, ఇట్ కానీ సింగులర్ నౌన్ కనుక వస్తే V1 ప్లస్ చెప్పాలి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ. అప్పుడు గాడ్ అనకూడదు, ఏమనాలి? గాడ్స్. గాడ్స్. ఇప్పుడు గార్డెడ్ కాదు, గార్డింగ్ కాదు, గాడ్స్ ఇట్ డ్యూరింగ్ ద డే. ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ 3. Next 84. Select the most appropriate antonym to the given word. Progressive. Progressive ante development, growth. Okay, growth, development, growth and progressive. Liberal, liberal. So దీనికి forward, ఇవి సినోనిమ్స్. లిబరల్, ఫార్మల్. దీనికి యాంటోనిమ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా మోడరేట్, మోడరేట్, ఆర్థోడాక్స్, ట్రెడిషనల్, orthodox and traditional, etc. Now progressive, development, forward and liberal, etc. Positive meaning. దీనికి మనకి నెగటివ్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్ రావాలి. కన్జర్వేటివ్. కన్జర్వేటివ్ మీన్స్ వెరీ వెరీ రిస్ట్రిక్టెడ్. చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉన్న దాన్ని కన్జర్వేటివ్ అంటాం. కమ్యూనిస్ట్ హ్యావ్ కన్జర్వేటివ్ పాలసీస్. అంటే చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నటువంటి పాలసీస్ మాట. కన్జర్వేటివ్ అంటే లిబర్టీ లేనటువంటిది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కన్జర్వేటివ్ అంటారు అన్నమాట. బిగినింగ్ లో మీకు చైనా కాదు, రష్యాలో
కమ్యూనిజం బాగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి స్ట్రీట్ లాస్ట్లోనూ ఒక చిన్న షాప్ ఉండేది. ఆ షాపులో ప్రతి గంటకి బ్రెడ్ బటరు ఒక వ్యాన్ వచ్చి నింపేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండేది అన్నమాట. అంటే ఎవడైనా రోడ్డు మీద ఆకలితో ఉంటే ఆ బ్రెడ్ ఫ్రీగా తీసుకుని తినొచ్చు. అది వాడి పాలసీ. అలా ప్రజల్ని మేపి దేశం పతనం అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా వచ్చిందో ఎవడో పనిచేయటం మానేశాడు. పనిచేసేవాడు విపరీతంగా పనిచేయటం, పనిచేయనాడు అసలు పనిచేయకుండా ఉంటాం. దాంతో ఏమైపోయిందంటే కమ్యూనిజం కూలిపోయింది. కన్జర్వేటివ్ పాలసీస్ అంటే వెరీ వెరీ రిస్ట్రిక్టెడ్, చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉన్నటువంటి పాలసీస్. డెమోక్రసీలో ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న టాలెంట్కి గుర్తింపు వస్తుంది, వాడు డెవలప్ అవుతాడు, వాడిని బట్టి ఒక 1000 మంది డెవలప్ అవుతారు. కమ్యూనిజంలో అలా కాదు. నీలో ఎంత గ్రోత్, ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉన్నా కానీ దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. వర్కర్కి ఎంత జీతమో కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి అంతే జీతం. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వర్కర్ సైకిల్ మీద ఇంటికి వెళ్తాడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన కార్లో ఇంటికి వెళ్తాడు. అంతే మించి ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఇద్దరికి సేమ్ శాలరీస్. కంపెనీ మేనేజర్లో విపరీతమైన టాలెంట్ ఉంటుంది, వర్కర్లో ఫిజికల్ వర్క్ ఉంటుంది, మొద్దు పని అది చేసేది. కానీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కంపెనీ యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని he has to invent new policies. సో కన్జర్వేటివ్ అంటే ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎకానమీ అని అర్థం అన్నమాట. అండ్ రిపీటెడ్ అండ్ అరిస్టోక్రాట్ మీన్స్ రిచ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికల్లా మూవింగ్ అని అనమాట. సో ద రైట్ వన్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ పాలసీస్. తర్వాత impossibility to satisfy. A person who is impossible to satisfy, satisfactory కాదు, satisfiable కాదు, contented కాదు, insatisfiable. Answer is number 4. 86. Select the correct active form of the verb. ఇక్కడ passive voice ఇచ్చాడు, యాక్టివ్ వాయిస్ లోకి మార్చమన్నాడు. మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ నుంచి యాక్టివ్ వాయిస్కి స్ట్రక్చర్ ఏంటండి? ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత చెప్పాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ V3 వస్తుంది. ఒక్కోసారి ఏమొస్తుందంటే బీన్, హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ బీన్ రావచ్చు, ఏది హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఉంటే బీ రావచ్చు, బీయింగ్ రావచ్చు. వెర్బ్ ప్లస్ ఇంఫార్మ్ ఉంటేనేమో బీయింగ్, అండ్ షెల్ విల్ కెన్ మే ఉంటే బీ, అండ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఉంటే బీన్ ప్లస్ బీవై బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇది మనకి స్ట్రక్చర్. దీనిని మనం ఈ సబ్జెక్ట్తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసేసి హెల్పింగ్ వెర్బ్ V2 ఉంటేనేమో ఇది V2లోకి మార్చాలి, V1 ఉంటే దీన్ని V1లోకి మార్చాలి. తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్లోకి మార్చుకుంటే రావాలి. నా చూడండి, రుద్ర ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, వాజ్ V2 అంటే దీన్ని మనం V2లోకి మార్చాలి. లాస్ట్లో ఈడీ కనుక వస్తే V2 V3 రెండు ఒకటే. ఓకే, సో తర్వాత లాఫ్డ్ ఎట్ వరకు వెర్బే, తర్వాత ఆల్ హీజ్ ఫ్రెండ్స్ వరకు ఆల్ హీజ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇది సబ్జెక్ట్ కదా, ఆల్ హీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్. నా షల్ వి చదవా? ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? మాట్లాడాలండి. ఆల్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వజ్ ఉంది. వజ్ అనేది ఏంటి? V1 V2 V2, కాబట్టి ఈ మెయిన్ వెర్బ్ని V2లోకి మార్చాలి. లాఫ్డ్కి V2 ఏంటి? లాఫ్డ్. ఆల్ హీజ్ ఫ్రెండ్స్ లాఫ్డ్ ఎట్, ఎవరు ఇంకా చూసి నవ్వారు? రుద్ర. వెన్ హీ ఓర్ హిజ్ సాక్స్ ఇన్సైడ్ అవుట్ అంటే తిరగేసేసుకోవటం అన్నమాట. ఇన్సైడ్ అంటే లోపల వేయాల్సింది బయటికి వేయాల్సింది లోపల అన్నమాట. సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్
86 is number 4. Next, 87. Select the most appropriate option to fill in the blank. Today. Today అనేది present tense ఆ past tense ఆ? Present tense. Today dash the society is literally poisoning the earth with acid rain. ఒక దాని వల్ల ఎర్త్ యాసిడ్ రైన్ కి గురవుతుంది. దేని వల్ల ఎర్త్ యాసిడ్ రైన్ కి గురవుతుందో చెప్పాలి. కాస్మోపాలిటన్ అనేది ఒక సిటీ అండి. ప్రపంచంలో కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ప్రతి కంట్రీ క్యాపిటల్ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ అంటాం. వాటిల్లో కూడా బాగా పేరుంది న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, లాస్ ఏంజల్స్. వీటిని కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ అంటారు. ఎందుకనంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశవాడు అక్కడ ఉంటాడు. ఇప్పుడు న్యూయార్క్ తీసుకోండి, దగ్గరగా 88 లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు. 88 లాంగ్వేజెస్ అక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీ వాడు అక్కడ ఉన్నాడు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాస్మోపాలిటన్ అంటారు. అలాంటి కల్చర్ని ఏమంటారంటే కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. సో డెవలపింగ్ తప్పు, గ్రోయింగ్ తప్పు, లాస్ట్ది ఏంటండి ఇండస్ట్రియస్. టుడేస్ ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీ ఈస్ లిటరల్లీ పాయిజనింగ్ ద ఎర్త్ విత్ యాసిడ్ రైన్. 88. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Let us have all the regulations in black and white. See, black and white means very, very clear. Last one. Very, very clear. Very, very clear. Black and white means very clear. So clear అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది? పెయింటెడ్ ఇన్ కలర్ కాదు, పెయింటెడ్ ఇన్ కలర్డ్ కాదు, రిటర్న్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అసలు తప్పు. సో రైట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ రైటింగ్. ఇన్ రైటింగ్ ని లెటర్స్ పుట్ ఇట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటారు. రాతపూర్వకంగా తెలియచేయండి. పుట్ ఇట్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటే వెరీ వెరీ క్లియర్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ 89. Although there are more than 100 known elements, they rarely occur at a pure state. In the sentence, identify segment which contain a grammatical error. Although there are more than 100 known elements, they rarely occur. Okay, they rarely occur at a pure state. So అక్కర్ ఎట్ కాదు, అక్కర్ తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఇన్. అక్కర్ ఇన్ ఏ ప్యూర్ స్టేట్. 90. You may left the class when you have completed the test. You may left అన్నాడు మాట. You may left. మే అనేది ఏంటండి చెప్పాలి? మోడల్ వెర్బ్. మోడల్ వెర్బ్ తర్వాత వచ్చే మెయిన్ వెర్బ్ దేనిలో ఉండాలి? V1 లో ఉండాలి. లెఫ్ట్ కాదు కదా. లెఫ్ట్కి ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఏమిటి? లీవ్. యు మే లీవ్ ద క్లాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద టెస్ట్. ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ 91. It is a popular tourist spot for watching the sunset and sunrise over the ocean. Kanyakumari is the coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. It is also a noted pilgrimage site thanks to its Bhagavati Amanam temple and the Our Lady of the Ransom Church, a center of the India's Catholicism. And jetting out into the Lacustrine Sea, the town was known as a Cape Comrade during the British rule. Now, first way. We are talking about what? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? కన్యాకుమారి. ఇట్టుతో మొదలవదు, జట్టింగ్ డౌన్తో మొదలవదు. సో the first sentence is number 1. Kanyakumari is the coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. Okay. తర్వాత సో ఏతో మొదలవ్వాలండి, బీతో మొదలవ్వాలి. బీతో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. బీడి ఒకటి, బీసీ ఒకటి.
సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోటెడ్ పిలిగ్రమా లేకపోతే జెట్టింగ్ అవుట్ టు ద ల్యాండ్? ఏది కరెక్ట్ అండి? బి కరెక్ట్ కదా, డి కరెక్ట్, సారీ బి, సి కరెక్ట్ కదా. సో ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ వన్ ఈజ్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఓకే, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ది వన్, తర్వాత నో జెట్టింగ్ డౌన్ అన్నాడు ఏంటి? కాదు కదా, jetting down out in the land is activist see the town was known as the Cape of Cameron during the British rule. It is also noted pilgrim site thanks to the temple and Land Rover Center Cathedral. It is a popular tourist spot. Okay, yes, కాదండి, డిఏ కరెక్ట్, బి కాదు. ఎందుకంటే థర్డ్ దానిలో మ్యాచ్ అవట్లా. 1 అండ్ సెకండ్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా డి, బికాస్ జెట్టింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ల్యాండ్, సి ద టౌన్ వాజ్ నోన్ యాజ్ ద కేప్ కామరన్ డ్యూ టు బ్రిటిష్ రూల్. ఇక్కడ కన్యాకుమారి అన్నాడు, ఇక్కడ టౌన్ అన్నాడు. సో డి ఈస్ ద రైట్ వన్. తర్వాత వచ్చేటప్పటికల్లా ఇట్ ఈస్ ఎ పాపులర్ టూరిస్ట్ స్పాట్ వాచింగ్ ద సన్సెట్ అండ్ సన్ రైజ్ డ్యూరింగ్ ఓవర్ ద ఓషన్. ఈ సన్ రైజ్ సన్సెటే కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోటెడ్ పిల్గ్రిమేజ్ సైట్ థ్యాంక్స్ టు ద భగవతి అమ్మన్ టెంపుల్ అండ్ ద లేడీ రాన్సమ్ చర్చ్, ద సెంట్రల్ ఆఫ్ ఇండియన్ Catholicism. Answer is BDAC. Next, 92. Select the most appropriate meaning to the underlined idiom. And the investigator did not know that the two boys were exchanging notes under his nose. Okay, what is the meaning to the word under his nose? Right akkada, if something happened, if something happened, bracket lo bad, in your presence, in your presence. సో ఏదైనా నీ ప్రెజెన్స్ లో బ్యాడ్ కనుక జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అండర్ యువర్ నోస్ అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. రిటర్న్ ఇన్ ఏ స్మాల్ లెటర్ తప్పండి. అండ్ రోల్డ్ ఇన్ టు స్మాల్ ప్రెటీ అండ్ wrapped in the handkerchief right in front of him. Answer is number 4. 93. Select the most appropriate synonym to the given word. First, the hostility. What is the meaning to the word hostility? Hostility రాయండి. Conflict, conflict, combat, war, combat and war. Combat and war. So that is called as hostility. So దీనికి ఫస్ట్ ది select the most appropriate synonym అన్నాడు. Enmity is the right one. Sympathy తప్పు, goodwill తప్పు, friendship తప్పు. So the right one is enmity. మీకు చూడండి, పాజిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్, ఇది ఒక్కటే నెగిటివ్. So this one will be the answer. 94. Select the most appropriate antonym to the given word that is called as public. Common, ready, private, restricted. What is the right one? Private. Private property, public property. Select the correct spelling. Okay. First one is a sweater spelling entandi. SWEATER, TTER, TER. Tarvata scissors, 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 right? And cluttering, CLE కాదు, CLUTTE, orange, cluttering. And terrible spelling ఏంటండి? TERRIBLE. డబల్ ఆర్ రావాలి, సింగిల్ ఆర్ రాసి.
So the right one is scissors. 96. 96. The Marine Conservation Society is is hosting the annual Turtle Festival 2019, aiming to make more people aware about olive riddle turtles and turtles. The sea dash get their name from their olive colored dash. They grow about 2 feet in dash and reportedly matter at around 1000 kilometers from the unusual dash. And these turtles and come to the beach to lay dash. First way. Marine Conservation Society is hosting the Annual Turtle Festival 2019, aiming to make more people aware about olive riddle turtles. The sea, snakes, fish, animal, turtles. What is the right one? Turtles. The sea turtles get get their name from their olive colored తర్వాత చెప్పాలి షెల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా టర్టల్స్ కి పైన, దీన్ని షెల్ అంటారు అన్నమాట. ఇది షెల్ మాట, ఇదంతా షెల్. నెక్స్ట్, సో the sea turtles have olive colored shells. They grow to about 2 feet in length. Next, and reportedly mate at about 100 kilometers from the Anjural beach kada. Okay, beach. Taravata 100. These turtles came to the beach to lay eggs. Okay, so that is the end for the explanation to today's paper. So I will be back on Wednesday. మళ్ళీ రేపు సతీష్ గారు, వెన్స్డే నేను వస్తాను. సో వెన్స్డే నుంచి ఒకవేళ ఇట్లా ఒక 10 to 15 minutes టైం కనుక ఉంటే మనకి ఈ 70 రూల్స్ ఇచ్చారు కదా సుప్రభాతం, అవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రోజుకి 2-3 రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో వెన్స్డే నుంచి అవి చేస్తాను అనమాట. దట్స్ ఇట్.
Yes. Good afternoon to all of you. Right. First question. Ready na? Yes. Three of the following four letter cluster are alike in a certain way. Eppudu alike vachina odd man adi. Amma? And only the different pick out the odd one. Right. LPH. ఇలా ఉంది కదా, దీనిలో ఆడ్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీరు డిఫరెన్సెస్ తీయాలి. ఓకే, ఇది VZR ఇలా మార్చాలి దాన్ని. LPH ఈ మామూలు ఇక్కడ రాస్తానే LPH VZR తర్వాత EIM ద లాస్ట్ వన్ SWO. ఇదిరా ప్రాబ్లం మార్చుకోండి, ఆ లెటర్ ఇన్వర్స్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే స్టార్ట్. ఇంకా రిలేషన్స్ తీస్తాము. ఒక క్షణం ఇక్కడికే తక్కువ ఉంది పాండి. సరే, L12 P16 H8 +4 -8 22 26 18 +4 ఎంతరా 8 -8. ఇంకా 19 23 and 15 +4 -8. ఇది మాత్రం 2 5 9 13 కదా, +4 +4 కనుక దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ వన్. ఓకే, ఆ రెండు లెటర్లు మార్చుకోండి అమ్మా, ఎప్పుడు మార్చమని చెప్పినా వాడు మార్చలేదు. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2. రెండవ క్వశ్చన్. ఎస్ 50 49 +1 82 81 +1 121 +1 169 +1 అంటే ఆడ్ స్క్వేర్ +1 7 స్క్వేర్ +1 9 స్క్వేర్ +1 11 స్క్వేర్ +1 13 స్క్వేర్ +1. కనుక మనం ఏం చేయాలి? 15 స్క్వేర్ +1 226 మీ ఆన్సర్. 225 +1. ఓకేనా? ద ప్యాటర్న్ ఆడ్ స్క్వేర్ +1 ఆడ్ నంబర్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. 49 +1 50 కదా, స్క్వేర్స్ మీ టచ్లో ఉండాలి. 30 స్క్వేర్స్ మినిమం ఉండాలి, 20 క్యూబ్స్ మినిమం టచ్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఓకే, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ అకౌంట్. ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ తెలుసు కదా, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది, చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ వరకు. ఓకేనా? సహజంగా ఇప్పుడు కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, చూసుకుంటా ఉండండి. DI రెండు అన్నవరా, DI DE DI DE ఇలా ఉంది కదా. DI చూడండి, DIF ఉంది, DEL ఉంది, DIS ఉంది. చూడండి ఇక్కడ పెద్దగా ఉన్నది S. ఇంకా DIN S పెద్దది కదా, హైయెస్ట్ నెంబర్. కనుక హైయెస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్లో ఉండాలి. ఆ లాస్ట్లో ఉన్నది మీ ఆన్సర్. ఎక్కడుంది? సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది. అంతే, ఆన్సర్ క్లియర్. ఇంకొక 3 ఉంటే అప్పుడు వేరే చూడాలి, అవసరం లేదు కదా. ఆప్షన్ 2 క్లియర్. ఇంకా ఉంటావు, మిగతావన్నీ కంటిన్యూషన్లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్. ఇంకా కావాలంటే చూసుకోండి. 4 ఇదిగోండి, DE ఇదిగో DE ఈల ముందు చూసుకోవాలి. D తర్వాత L ఉంది, DE తర్వాత A ఉంది. ముందు A ఉంది కదా, ఆల్ఫాబెట్ కార్డులో 1 వస్తుంది. తర్వాత DE ఫస్ట్ వస్తుంది, 2 వస్తుంది. ఓకే, 42 ఉండాలి, లాస్ట్లో చివరైదు ఉండాలి. ఇంక ఈ 2 15 కూడా చూసుకోండి. 15 ఇట్లా డైనింగ్ DIF F ఏమో 6 N ఏమో 14. అర్థమైంది కదా? ఈ రెండింటిలో ముందు 1 వస్తుంది, తర్వాత 5 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఎక్కడే డిక్లేర్ అయిపోయింది. ఎగ్జామ్లో చేయకూడదు మిగతావి. 3 రావటం నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, 145 28 1 × 4 × 5 ఇలాంటి పనులే చేయాలి రీజనింగ్లో. అర్థమైందా? 4 5 20. అలాగే 5 5 3 5 0 అయిపోద్ది, 0 ఉండటం వల్ల. ఓకే, 3 3 9 9 6 కుదరదు. 2 3 6 6 36. థర్డ్ ఆప్షన్. మిగతా 2 4 8 8 5 48 కాదు కానీ ఫెయిల్. ఇది ఒకటే రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఎంత కది, ఆ డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేయటమే. అది ప్రాక్టీస్ మీద తెలిసి బాధపడకూడదు. ఓకేనా? 1 × 4 × 5 20. అలాగే 2 3 6 6 6 36. థర్డ్ ఆప్షన్. ఫిఫ్త్ వన్. ఎస్ రైట్. రెడీగా ఉండండి రా. It was Sunday on 11th October 2015. What was the day of the week on 22 September 2016? That's on day. 11 అక్టోబర్ 2015 అట, సండే అట. సన్ వాడికి ఏం కావాలి? 22 9
2016. ఓకేనా? 2016 కావాలి వీడికి. ఇప్పుడు దీన్ని కౌంట్ చేయాలంటే మీరు దాదాపు అన్ని నెలలు కౌంట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అందుకే మీరు ఏం చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కరెక్ట్ డేట్ ఇయర్కి వేసుకోవాలి. 11/10/2016 వరకు వేయాలి. వేస్తే 1 సంవత్సరం అవుతుంది. సంవత్సరానికి ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటవి? ఆర్డినరీ ఇయర్ అయితే 1 ఆడ్ డే ఉంటుంది, లీఫ్ ఇయర్ అయితే 2 ఆడ్ డేస్ ఉంటుంది. వేసిన తర్వాత మిగతా కట్ చేసేద్దాం తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకి. ఓకేనా? రైట్. కొన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 3 చూడండి, 11/10/2010 నుంచి 11/10/2016 వరకు 366 రోజులు. రైటో రాంగా చెప్పండి. రైటా రాంగా? ఎందుకంటే 2016 లీఫ్ ఇయర్, దానిలో ఫిబ్రవరికి 29 రోజులు ఉంటాయి కనుక 366 రైట్. నీకు ఎక్కడి వరకు కావాలి? ఇక్కడ వరకే కావాలి కదా. ఎన్ని ఎక్కువ వేసాం అది తీసి పడేయటమే. ఎన్ని ఎక్కువ వేసాం? సెప్టెంబర్లో 8 రోజులు ఎక్కువ వేసాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. అవునా కాదు చెప్పండి. 22 వరకే కదా. మనం అనవసరంగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాం. అక్టోబర్ 11 వరకు వెళ్ళిపోయాం డేట్ వరకు. అంటే 8 రోజులు సెప్టెంబర్లో ఎక్కువ వేసాం, అక్టోబర్లో ఒక 11 రోజులు ఎక్కువ వేసాం. అంటే 19 రోజులు అదనంగా కలిపాము దీనిలో. అవునా కాదు చెప్పండి. యాక్చువల్గా సెప్టెంబర్ 22 వరకే కౌంట్ చేయాలి. మనం రౌండ్ ఫిగర్ కోసం ఇయర్ తీసేసుకున్నాం. ఇవి ఎక్సెస్ వేసాం, అవి తీసేయండి చాలు. తీసివేసిన ఎంత వస్తుంది? 16 నుంచి 9 తీసి ఎంతరా? 7. 5 నుంచి 1 తీస్తే 4. 347 రోజులు. ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు 347 రోజులు అవి. ఓకేనా? ఇప్పుడు దాన్ని మీరు 7తో డివైడ్ చేస్తే నీ ఆడ్ డేస్ నీకు వచ్చేస్తా, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు 347ని నేను 7తో డివైడ్ చేస్తున్నా. మరి వారానికి 7 రోజులే కదా, అందుకే 7తో డివైడ్ చేయాలి. ఓకే? 4 ఏళ్ళు 28 కట్ చేసి ఎంత ఉంటుందిరా? 6. 9 ఏళ్ళు 63. అర్థమైంది కదా? కట్ చేసి ఎంతండి? 4. ఇది ఆడ్ డేస్. ఇవి మీకు వారం చెప్పే రోజులవి. అర్థమైందా? రైట్. ఏ వారం ఇచ్చాడు నీకు? సండే ఇచ్చాడు. ఈ సండేకి 4 యాడ్ చేయాలి మీరు. సండేకి 4 యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది? మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే. మీ ఆన్సర్ థర్స్డే. THURS. థర్స్డే మీ ఆన్సర్. అక్కడ ఇచ్చిన మండే కాదు, థర్స్డే ఆన్సర్. మండే ప్లేస్ థర్స్డే రాసుకొని మీరు నెట్లో కూడా చూసినా థర్స్డేనే వస్తుంది దానికి. అర్థమైందా? ఇలా కౌంట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. రైట్. అయితే ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకుని రాసుకుంటా ఉండాలి. బుక్లో రాసుకుంటా ఉంటే మరీ మంచిది. మీ SSC గోల్ అయినప్పుడు అయినా రికార్డ్ చేసుకుంటా ఉంటే మంచిది. లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ SSC అనేది. ఎందుకంటే సూపర్ జాబ్ కదా, జాగ్రత్త డిజైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెళ్ళినా? రైట్. ఎస్. క్యాలిక్యులేషన్ 100 ఇంటూ రా. ఇంటూ మీన్స్ డివిజన్, డివైడెడ్ బై 25, ప్లస్ మీన్స్ మైనస్ 60, అండ్ మైనస్ మీన్స్ ఎడిషన్ ప్లస్ 30, డివైడెడ్ బై మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ 5. ఓకేనా? దీని బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తాం. ఇంటూ 5. రెడీనా? ఎస్. 100/25 4, మైనస్ 60 ప్లస్ 3 5 15 150. 150 మైనస్ 60లో 4 పాజిటివ్ తీసేయండి, అంటే ఇంకా 56 ఉంది. ఓకేనా? కట్ చేస్తే 4, 150 కదా, 56. 4 14 నుంచి 5 తీస్తే 94 మీ ఆన్సర్. థర్డ్ ఆప్షన్ క్యాలిక్యులేషన్. సరేనా? నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఎస్. చక్కగా ప్యాటర్న్ చూడండి, చక్కగా ఉంది. ఏలు పెరుక్కుంటూ వెళ్తున్నవి చూసారా? BBA, BBAA, BBAAA, BB4A. అలా ఉండాలి ఆ ప్రాబ్లం మీకు. అర్థమైందా? BBA అంటే BBA 1 A, BB 2 Aలు, BB 3 Aలు, BB 4 Aలు. ఎలాగ ఇచ్చాక మనకు B కావాలి కనుక మీ ఆన్సర్ ఇలా ఉండాలి. AAB. ఇది మీ ప్యాటర్న్. AAB. ఓకేనా? ఇదిగో ఇక్కడ సరి చేసుకోండి, పోయింది అది. సెకండ్ ఆప్షన్లో 3 Aలు ఉన్నాయి. చూసారు కదా ప్యాటర్న్? BBA, BB 2 Aలు, BB 3 Aలు, BB 4 Aలు. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఓకేనా? రైట్. అది ఫింట్ పోయింది. ఏ పడాలని B రాశాడు. 8th one. ఓకే. Linus is related to line. In the same way, Queen is related to Linus అంటే శివంగి.
సింహం యొక్క వైఫ్ ఆవిడ. అలాగే క్వీన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టామ్. టామ్ అంటే మగ పిల్లిని టామ్ అంటారు. క్వీన్ అంటే ఫీమేల్ క్యాట్ని క్వీన్ అని కూడా పిలుస్తారు. క్వీన్ అంటే రాణి కాదు, ఇక్కడ ఫీమేల్ క్యాట్. ఓకేనా? రైట్. ఆప్షన్ 2 రైట్ ఆన్సర్. క్యాట్ వాళ్ళ ఆవిడ పేరు క్వీన్, టామ్ అంటే మేల్ క్యాట్. 9th వన్, ఏ పర్సన్ వాక్ 8 సరే డైరెక్షన్స్ రా. డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనసులో పెట్టుకోవాలన్నా, నార్త్ టు సౌత్, ఈస్ట్ వెస్ట్. రెండోది రైట్ లెఫ్ట్, రైట్ టు లెఫ్ట్. స్టార్ట్. ఏ పర్సన్ వాక్ 8 km టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. ఇదిగోండ్రా, ఏ నుంచి 8 km ఇలా వెస్ట్కి వచ్చాడు. స్టాప్స్ అట్ పాయింట్ బి, దీనికి బి అని పేరు పెట్టాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రమ్ దేర్ హీ వాక్ 16 km టువర్డ్స్ ద నార్త్. అటు నుంచి 16 అట, 2 ఎందులు 16 దూరం వచ్చేసాడు. స్టాప్స్ అట్ పాయింట్ సి. దెన్ హీ వాక్స్ 5 km టువర్డ్స్ ద వెస్ట్. మళ్ళీ 5 కిలోమీటర్లు వెస్ట్కి వచ్చాడు. ఇలా వచ్చాడు, వెస్ట్కి వచ్చాడు. 5 km నాన్న, ఎస్ 5 km వెస్ట్కి వచ్చాడు. రైట్. వెస్ట్ అండ్ స్టాప్స్ పాయింట్ డి. డి అనే పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ తీసుకున్నాడు, ఇంకా ఆగిపోయాడు. దెన్ నేను ఉచ్చి డైరెక్షన్ పాయింట్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ డి. డికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే పాయింట్ బి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఏ డైరెక్షన్ చిన్నది ఇలా ఉంది, దాన్ని ఏమంటాము? సౌత్ ఈస్ట్. 4th ఆప్షన్. అర్థమైందా? రైట్. అదే కాదు, ఎవరున్నా సరే దానికి డికి ఏ ఉన్నా సరే సౌత్ ఈస్టే దానికి, ఎవరిని అడిగినా. ఓకే రైట్. 10th వన్, సిరీస్ నానా. ఎస్. ఈజీ చూడండి రా, 5, 7, 10, 14 +2 +3 అమ్మ +4 కదా, మనం +5, 18 + 5 19. ఎస్. ఇంకొకటి H8 K11 O15 T20. 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 6 26. ఓకేనా? SZ సరిపోయిందా? +3 +4 +1 +6 26. Z. SZ మీ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ వన్ +2 +3 +4 +1. నెక్స్ట్ వన్ +3 +4 అది ప్యాటర్న్. సెకండ్ ఆప్షన్. 11th వన్. ఎస్. ఇన్ ఏ రో ఆఫ్ ఏ గోల్స్ నా రాణి ఈజ్ 5th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. ఇదిగోండి, రో ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇలా ఉంటుంది, రైట్ ఇలా, లెఫ్ట్ ఇలా. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అంటే ఇలా కౌంట్ చేయాలి, ఫ్రమ్ రైట్ అంటే ఇలా కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, రైట్ లెఫ్ట్. రెడీ? ఫ్రమ్ ఏ రో ఆఫ్ ఇన్ ఏ రో ఆఫ్ గోల్స్ రాణి ఈజ్ 5th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఎడమ చివరి నుంచి 5వ క్యాండిడేట్ ఈవిడ. వీడి పేరు రాణి. రాణి అని రైట్, రాణి. ఇంకా ఇటు కాంటే 4 మెంబర్స్ ఉంటారు మీకు. 5th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రేఖ ఈజ్ 8th ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. కుడి వైపు నుంచి రేఖ వస్తున్నారు, REKHA రేఖ. ఈవిడ ఎన్నో క్యాండిడేట్ అట? 8th. రేఖ ఈజ్ 8th ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్, 8వ క్యాండిడేట్ అట. అంటే దీని ముందు ఇంకా 7 ఉంటారు, మీకు అవసరమైతే వాడుకోవాలి వాటిని. వెన్ ద ఇంటర్చేంజ్ దర్ పొజిషన్ ద రేఖ బికమ్స్ 21st ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. రేఖ ఇటే కదా, ఇంటర్చేంజ్ చేసేప్పుడు ఏమవుతారు? ఒకరి ప్లేస్ లో ఒకళ్ళు వస్తారు. రాణి ఇటు వస్తారు, రేఖ ఇటువైపు వస్తారు. KHA రేఖ. ఇప్పుడు మన కండిషన్ చెప్పాడు. దెన్ రేఖ బికమ్స్ 21st ఫ్రమ్ ద రైట్. ఇదిగో ఇటు నుంచి ఈ రేఖ క్యాండిడేట్, ఇటు నుంచి 21వ క్యాండిడేట్ ఈవిడ. ఈ ప్లేస్ 21 అన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి వీడికి? హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రో. ఆ రోలో ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం ఇటు నుంచి 21 మందిగా, 21 ప్లస్ ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్. యాడ్ చేయడమే, 25 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. 25 మెంబర్స్ ఉంటారు. అర్థమైందా? ఎస్. సెకండ్ ఆప్షన్. ఎనీ డౌట్? ఎస్. మధ్య వాళ్ళని అడిగితేనా? అడిగితే అంతేగా. రైట్. మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు. అంటే ఇది అక్కడ ఇచ్చేస్తాడు 25 అక్కడ ఇచ్చేసి ఈ మధ్యలో ఎంతమందిని అడుగుతాడు. అప్పుడు 8, 5 కలిపి తీసివేస్తే మధ్యలో వాళ్ళు వస్తారు. ఓకేనా? రైట్. 12th వన్. బ్లడ్ రిలేషన్స్ సేమ్ జనరేషన్ పక్క పక్కన నానా. ఈ జనరేషన్ కన్నా పైన వాళ్ళని పైన చూపుతాం, కింద వాళ్ళని కింద చూపుతాము. మేల్ మెంబర్స్ ప్లస్, ఫీమేల్ మైనస్. స్టార్ట్. పాయింట్ టు ఏ బాయ్ ఏ మ్యాన్ సెడ్. ఒక బాలుని చూపిస్తూ మ్యాన్ పురుషుడు పెద్దవాడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకేనా? ఎస్ మాట్లాడుతున్నాడు. చూడండి ఏమంటున్నాడు. హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్. ఈ మ్యాన్కి ఒక మదర్ ఉన్నారట. MOT ఇచ్చారు మదర్. ఎస్.
ఈ మదర్కి ఓన్లీ సన్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఓన్లీ సన్. జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఓన్లీ సన్. ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు అబ్బాయిని చూస్తూ, హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ అంటే ఈ బాయ్ యొక్క ఫాదర్ ఉన్నాడు, BOY బాయ్. ఈ బాయ్కి ఒక ఫాదర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, FATHER ఫాదర్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చదువుతున్నా చూడమ్మా. పాయింట్ టు ఏ బాయ్ ఏ మ్యాన్స్. ఈ బాయ్ని చూపిస్తే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. పాయింట్ టు ఏ బాయ్ ఏ మ్యాన్ సెడ్ హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ అంటే ఇతను, హిజ్ ఫాదర్ అంటే వీడు. హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్. మా అమ్మగారికి ఒకే ఒక కుమారుడు అంటే ఎవరవుతాడు? అతనే అవుతాడు. ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒకటే. మై మదర్కి ఓన్లీ సన్ ఈ చిన్నబాబు యొక్క ఫాదర్ అంటున్నాడు. అంటే ఈ బాబు అనేవాడు ఈ మ్యాన్కి సన్ అవుతాడు. హౌ ఈజ్ ద మ్యాన్ రిలేటెడ్ టు ద బాయ్? ఆ బాయ్కి ఈ మ్యాన్ ఏమవుతాడంటే వాళ్ళ నాన్నగారే కదా, వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఒకే ఒక కుమారుడు ఆయన, కనుక ఫాదర్ అవుతాడు. ఫాదర్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, థర్డ్ ఆప్షన్. సరేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, 13th వన్. ఎస్, 49, 92, 182. జాగ్రత్త ఉండరా. ఇంటూ 2 + 2 92. 2 45 90 + 2 92. ఇది కూడా అంతే కదా. ఇంటూ 2 4 185 +1 184 +1 ఇంటూ 2 + 2 ఇంటూ 2 + 1. ఇది ప్యాటర్న్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇంటూ 2 + 2 ఒక సెట్, ఇంటూ 2 + 1 ఇంకొక సెట్, ఇంటూ 2 + 1 ఈక్వల్ టు సెకండ్ వన్, మళ్ళీ దీనికి ఇంటూ 2 + 1 ఈక్వల్ టు థర్డ్ వన్. ఇదే రిలేషన్ ఎక్కడ అప్లై అయిందో చూడాలి. ఇంటూ 2 + 2 ఫస్ట్ సెట్ రా, ఇంటూ 2 + 1 సెకండ్ సెట్. వేరే ఆన్సర్కి వేస్తున్నా కనుక ఇంటూ 2 + 2 2 12 24 + 2 26. మళ్ళీ ఇది 26 ఇంటూ 2 52 + 1 53. సరిపోయింది కదా. కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మ్యాచ్. నెక్స్ట్ 14th వన్, సిలాగ్స్. ఓకే, స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కంక్లూజన్ డిజైన్ చేస్తాం. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్. ఆల్ టాయ్స్ ఆర్ బెల్స్. T for toys. ఆల్ టాయ్స్ ఆర్ బెల్స్. బెల్స్, B for bell. అన్ని టాయ్స్ బెల్స్ అంట. సమ్ బెల్స్ ఆర్ డాల్స్. మర్చిపోకూడదు, ఏం చెబితే అదే చేయాలి. ఎప్పుడు మన ఇష్టం చేయకూడదు. బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సమ్ బెల్స్ ఆర్ డాల్స్. బెల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది కూడా తీసుకోవడం రైటే, కానీ ఆ పని చేయకూడదు. అది అజంప్షన్ తర్వాత వేసుకోవాలి. ముందు నిజం ఏం చెబితే అది చేయాలి. ఒక్క డయాగ్రామ్తో ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి, వేరే డయాగ్రామ్స్ ఏ అవసరం లేదు. పాసిబిలిటీ వచ్చినా సరే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ డాల్స్ ఆర్ బ్యాడ్. డాల్స్ మాత్రమే, BAD బ్యాడ్, అంతే. ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్. కరెక్ట్గా ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చదువుతున్నాడు ఇక. సమ్ బెల్స్ ఆర్ బ్యాడ్ అట. బెల్స్ అట బ్యాడ్ టచ్ చేసినవట. చేసినవా? చేయలేదు, రాంగ్. నెక్స్ట్, నో బ్యాడ్ ఈజ్ టాయ్. బ్యాడ్ టాయ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ అక్కడ ఏమైనా నెగిటివ్ చెప్పాడా? ఆన్సర్లో చెప్పాలి. నెగిటివ్లు ఎప్పుడు వాడికి పడదు అని చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఓకే, నో బ్యాడ్ ఈజ్ టాయ్ అని అక్కడ చెప్పాలి ఆన్సర్లో. ఆన్సర్లో చెప్పకుండా, క్వశ్చన్లో చెప్పకుండా ఆన్సర్లో రాదు. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ రాకూడదు. అర్థమైందా? దేర్ ఫార్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ఇలా రాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఎయిదర్ ఆర్ వస్తాయి అని చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఎయిదర్ ఆర్ ఫెయిల్ అవ్వాలి, 2 ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండాలి. ఉంది కూడా, పాజిటివ్ ఉంది నెగిటివ్ ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, నెగిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ ఉంది. కానీ ఇక్కడున్న 2 పేర్లు ఒకటే అవ్వాలి, 2 నేమ్స్ ఒకటే అవ్వాలి. అయినవా? అవ్వలేదు కనుక ఎయిదర్ ఆర్ కూడా కాదు. నైదర్ నార్ మీ ఆన్సర్, 4th ఆప్షన్. అర్థమైంది? ఎయిదర్ ఆర్ రూల్స్ తీసుకోండి. AEI ఇలా ఉంటవి, IO ఈ 3 వస్తేనే ఎయిదర్ ఆర్, ఇంకేమీ ఉండవు. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఈ 3 ఒకటి రావాలి పని. అర్థమైంది? ఆ 3లోనే ఒకటి పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్. అవి ఏ అంటే ఆల్, ఓ అంటే సమ్ నాట్. ఈ అంటే నో, ఐ అంటే సమ్. ఐ అంటే సమ్, ఓ అంటే సమ్ నాట్. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ప్రతి క్లాస్లో చెబుతున్నాను. ఇవి కనిపిస్తే రఫ్ ఆడేయాలి, మీరు ఏం చూడవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్. ఇవి రాసుకోండి. ఈ పేర్లు కావాలంటే పోయి వెళ్ళేటప్పుడు ఆగితే చెప్తాను, ఎందుకంటే అంతకుముందు క్లాసెస్లో చెప్పాను కనుక. నెక్స్ట్ వెళ్ళనా? రైట్. 15th వన్, 15. ఎస్. ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ జార్జియో ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్. జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ 3 రివర్స్, OEG. లాస్ట్ 3 రివర్స్, IAG. R+1 S19. అదే పని ఈ సర్టెన్కి చేయాలి. ఇదిగో ఇదే +1 అంటే U రావాలి మధ్యలో.
ఎస్, మధ్యలో యూ రావాల్సిన ఇది. ఈ మూడు రివర్స్ చేయండి. ఆర్ఈసి ఒకటి, టియు, ఎన్ఐఏ ఇంకొకటి రివర్స్. ఎక్కడుంది? ఆర్ఈసి రెక్క, యుఎన్ఐఏ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 16th వన్ తీయదాం. ఆర్ట్ 4 అలైక్ అన్నాడు కదా. మానిటర్, హెడ్ ఫోన్, కీబోర్డు, ప్రింటర్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైస్. దీని నుంచి మ్యాటర్ బయటకు వస్తుంది. కీబోర్డ్లోకి టైప్ చేసి మనమే పంపిస్తాం. దీన్ని ఇన్పుట్ డివైజర్ అంటారు. కనుక ఇన్పుట్ డివైజర్ మీ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్. మిగతా వాటిలో ప్రింట్ బయటకు వస్తే, హెడ్ ఫోన్స్ సౌండ్ బయటకు వస్తే, మానిటర్ స్క్రీన్ లోంచి మనకి ఆ సీనరీ బయటకు వస్తుంది. అది అవుట్పుట్, ఇది ఇన్పుట్. అది దేర్ ఫార్ థర్డ్ వన్ మీ ఆన్సర్. 17th వన్ బ్యాటరీ ఈజ్ 91. నంబర్స్ ఫాస్ట్ గా రావాలి ఇలాంటప్పుడే. అందుకే నంబర్స్ నేర్చుకోండి ఇప్పటికైనా. ఓకేనా? బ్యాటరీ BATTERY 2. అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు మనకి, అందుకే నంబర్ వచ్చి ఉండాలి. 1, 20, 25, 18, 25 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 91 వస్తుంది మీకు. 91, 92నా? 10, 21 90 సరిపోయిందా? 10, 21 91. బెలూన్ 56. దెన్ సపోర్ట్ SUPPORT సపోర్ట్ 19, 21. ఈ రెండు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 40 చేసేసుకోవాలి. ఈ రెండు ప్రహారం 32 వేసేసుకోవాలి మీరు కౌంట్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? ఓఆర్ ఇదిగో RT 35 వేయాలి. అర్థమైందా? ఇది 15. ఇలా కౌంట్ చేసుకోవాలి. త్వరగా అయిపోద్ది. మనసులో కౌంట్ చేయాలి ఇవన్నీ. అర్థమైందా? ఓకే. 10, 20, 22, 19, 21, 32, 2 16, 32, 15, 18 కదా ఇది. ఇట్లా వేయాలి. ఈ రెండు 35 అంటే ఇది 18. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు కౌంట్ చేసుకోండి. 10, 25. ఓకేనా? 125. సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ రా. 18th వన్ రైట్. DF రా. చూడండి జాగ్రత్తగా మామూలు చూపిస్తున్నానే. DV ఎంత పెరిగిందో తెలుసా? V22 అంటే 18 పెరిగింది. దీన్ని 18 యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు కంగారు ప్రకారం చూడండి. 8 + 18 26. 20 అంటే ఏమో జడ్ ఉండాలి, ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 4 + 22 26. ఈ రెండు యాడ్ చేసి 6 + 20 26. చూసారా? వాటి సమ్మ మీకు 26 అవ్వాలి. అలా సెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు. ఓకేనా? రైట్. H8 కదా. 8కి 26 అంటే ఎంత కావాలి నీకు? ఇంకా ఎంత కావాలరా? 18 కావాలి. అప్పుడే కదా 18 26 అయ్యేది. కనుక R అనే లెటర్ వస్తుంది నీకు ఆన్సర్గా. రెండవది కూడా మరి 26గా అవ్వాలిగా. K11 26 అంటే ఎంత కావాల్సిన? 15 కావాలి. ఓ రాసుకోండి. SCM సమ్ ఈక్వల్ టు 26 ఇలా తీసుకోవాల్సిన. ఇదిగోండి ఇలా వేసి 26 అని రాసుకోండి. 26 మ్యాచ్ చేయాలి వాటిని. ఒకసారి 27 చేస్తాడు, వాడి ఇష్టం. ఆ సమ్ ఎంతో చూసుకుని మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్. 19th వన్ ఫజిల్ అంట 536. మన స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాం. 23 స్క్వేర్ 529. అవునా? 529. 236 అయింది కదా. అంటే ఏం జరిగింది? 7 పెరిగింది. ఎలా పెరుగుతుంది? ఓకే 1 × 7 ఒక్క 7 అది పెరిగింది. దేర్ ఫార్ మీకు వచ్చిన సెట్ ఏంటంటే 23 స్క్వేర్ 529 ప్లస్ 1 × 7 7. ఇది జరిగింది అక్కడ 536. అలాగే 29 రా. 29 స్క్వేర్ 841 7 × 7 రా. 7 49 యాడ్ చేస్తే 0 890. 32 స్క్వేర్ 1024. 32 స్క్వేర్ 1024 ప్లస్ 43 కదా. ప్లస్ 43 అంటే 4 × 12 6 10 36. ఇది ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకేనా? అంటే దాన్ని స్క్వేర్ చేసి కింది ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాడు. వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి వాడి ఇష్టం ఏదైనా చేస్తాడు. అందుకే మనం ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వెళ్ళినా 2020. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ విచ్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్. అంటే హిడెన్. రొటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అంటే అలాగే ఉండాలి డయాగ్రామ్. అలా అనుకోతే రివర్స్లో ఉన్నా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా? ఇలా గీత ఎక్కడుంది? ఇక్కడ చోటే ఉంది. ఓకేనా? దాని ఫిగర్ ఇంకా మ్యాచ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్
ఆప్షన్ 2. ఓకే, ఇదిరా. నెక్స్ట్ 21. ఎస్, ఇది కొంచెం నేర్చుకోవాలమ్మా మీరు, మంచి పాయింట్ ఇది. ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఇస్ ఫోల్డెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ క్యూబ్, దెన్ హౌ మెనీ డాట్స్ విల్ బి ఆన్ ద ఫేస్ అపోజిట్ ద ఫేస్ హ్యావింగ్ 2 డాట్స్? ఈ 2 డాట్స్కి ఎదురుగా వచ్చేది చెప్పమంటున్నాడు. ఓకేనా, ఇది విడగొట్టేశాడు, ఆ డైస్ ఇది విడగొట్టేశాడు. డైకి 6 ముఖాలు ఉంటాయి కదా, పీక్ పడేశాడు. ఇవి ముందు ఎలా మ్యాచ్ అవుతాయో తెలియాలి మీకు. అంటే ఇది డైగా మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేయగలగాలి. ఎప్పుడైతే మీకు పక్కనే ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ పక్కన వస్తారు తప్ప ఆపోజిట్ రారు. ఆపోజిట్ ఎవరు వస్తారో నేర్చుకోవాలి మీరు, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆపోజిట్ ఎవరు వస్తారో చూపిస్తున్నా మీకు. ఓకేనా, ఎస్, ఇదిగోండి. ఆపోజిట్ ఎప్పుడు కలవకు, పక్కన ఉన్నది ఆపోజిట్. ఇది కానీ దీనికి ఆపోజిట్ అవ్వవు. ఓకేనా, రైట్. ఇదిగో చూడండి, ఎవరు కలవరో వాళ్ళ మ్యాచ్ చేయాలి ఆపోజిట్ గా. అంటే 1కి 2 ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ ఇది గుర్తు, ఓపీపీఓ. ఆపోజిట్ అంటే వెనక వైపు ఉండే డయాగ్రామ్ అది. ఓకే, 1, 2 అయిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని కానీ మ్యాచ్ చేశారు అనుకోండి మీరు, 1, 2 అయింది, అర్థమైంది కదా. దీన్ని మ్యాచ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1, 2 ఈ 2 మ్యాచ్ అవ్వాలి. కానీ పక్క పక్కన ఆనుకుని ఉన్నావు కదా, ఆపోజిట్స్ రావు, కనుక అది మ్యాచ్ చేయకూడదు మీరు. అర్థమైందా? రైట్. ఈ 2 మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. 3, 5. ఇంకేం మిగిలినవి? 4, 6. ఇవి ఆపోజిట్స్ అనమాట. మీరు డైను ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలా రావాలి మీకు. ఈ డై ఇలా వస్తుంది మీకు, దాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. అంటే 1, 3, 6. ఆపోజిట్ ఎప్పుడు కనిపించదు మనకి, అలా డై ఫామ్ అవుద్ది. సరే, ఇంతకీ 1కి ఎవరు ఇచ్చారు ఆపోజిట్? 2కి 1, 1కి 2 ఆపోజిట్. కలవనివి ఆపోజిట్ వస్తాయి, కలవని టచ్ చేయకుండా ఉన్న ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఇదిగోటి, ఈ 2 టచ్ చేయలా ఆపోజిట్, ఈ 2 టచ్ చేయలా. ఓకేనా, 2, 4, 4, 6 అయినా వేసాం, టచ్ చేయలేదు. ఈ 2 టచ్ చేయలేదు. దేర్ఫోర్ 1, 2, 1, 2, 3, 5 రా. 3 చుక్కలు 5 చుక్కలు, అది 3, 5 అంటే 4 చుక్కలు 6 చుక్కలు. ఇది మ్యాచింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 22. ఇది ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది, అదే రొటేషన్. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ఫిగర్ దట్ విల్ కమ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది ఒక థిక్ ఉన్న డైమండ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇదిగోండి, ఎన్ని ఫేస్లు ఉన్నాయి, ఇది ఇలా ఉంది కదా, సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళింది. గుర్తుపెట్టుకుంటా ఉండండి. +1, 1, 2, 3, 4. మంచిది, హైలైట్ అనమాట. నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం, ఎందుకంటే నాకు నేర్చినప్పుడు నాకు అదే నేర్పారు. వెర్బల్ రీజనింగ్ మాకు చెప్పలేదు అప్పుడు. 1990 మీరు పుట్టారో లేదు అసలు, అప్పుడు తీసుకున్న బ్యాంక్ వచ్చింది నేను. ఓకేనా, అప్పుడు ఇవి నేర్పారు అనమాట. సరే, 1 కదిలింది చూడండి. తర్వాత ఏం చేయండి, 2 ప్లేస్లు వెనక్కి వచ్చింది చూడండి. 1, 2. ఓకేనా, -2. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికే +1. ఆ బ్లాక్ కదులుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చింది చూడండి, -2. ఆ ప్లేస్లు మూవ్ అవుతున్నాయి, చూస్తున్నారా? బ్లాక్ ఫస్ట్ 1 ప్లేస్ కదిలింది, ఇటు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ 2 ప్లేసెస్ వచ్చింది. మళ్ళీ 1 ప్లేస్ కదిలింది, మళ్ళీ బ్యాక్ 2 ప్లేస్ వచ్చింది. నువ్వేం చేయాలి, 1 ప్లేస్ మళ్ళీ +1 చేయాలి నీ ఆన్సర్. ఇలా ఉన్నదానికి +1 ఏమొస్తుంది, ఇలా ఉన్నది నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. వేర్ ఇట్ ఈజ్ 4th లో. అర్థమైందా? +1 -2 +1. ఇది ప్యాటర్న్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద థిక్ కలర్ డైమండ్. ఎస్, నెక్స్ట్ కన్నా 23. హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్? ముఖాలు చూసి మాట్లాడాలి. డైమండ్ షేప్ ఉంటే డైమండ్ ట్రయాంగిల్ అయినట్టు, లేతే లేదు. రెడీనా? దాట్స్. ఇదిగో ఇది ఉంది, కర్వ్ ట్రయాంగిల్ అవ్వదు కనుక అవి లెక్కలోకి తీసుకోబడవు. స్టార్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ఒక ఫేస్ ట్రయాంగిల్స్ అవి. అంటే ఆ బాక్స్ ఒక ఫేసే ఉంటుంది. వాటిలో చూసుకోండి, 3 గీతలు కలిస్తే ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక్క ఫేస్ ట్రయాంగిల్స్ అంటాం. ఇది ట్రయాంగిల్ కాదు, అందుకే తీసుకోలేదు. 7 వచ్చినవి కదా, ఒక ఫేస్వి. ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఈ కర్వ్స్ ట్రయాంగిల్స్, కర్వ్ ఉంది కానీ ట్రయాంగిల్ కాదు, లైన్సే ఉండాలి ట్రయాంగిల్ అంటే. ఎస్, ఇదిగో ఈ 2 కలిస్తే ఒక ట్రయాంగిల్. 2 ఫేస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు దాన్ని. ఒక్కటి ఉంది, మొత్తం 8 ఉన్నవి. 8 ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 24, లాస్ట్ బట్ 1. ఎస్, విచ్ ఆర్ ద ఆప్షన్? సరే, మిర్రర్ అట. మిర్రర్ పెడితే అన్ని రివర్స్ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, రివర్స్ అయినప్పుడు అన్ని తిరిగేసుకుంటూ వస్తుంది, ఇవి రివర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, Q3.
ఈ క్యూ పైకి వెళ్ళింది పనికిరాదు, ఈ క్యూ పైకి వెళ్ళింది పనికిరాదు. ఇంకా తిరగేస్తే ఏమంచిన 3 4 ఇదిగో ఇక్కడ మారిపోయింది. 4 ముందు ఉండాలి, 3 ముందు ఉంది, ఇది పోయింది. ఫస్ట్ వన్ రైట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 25 రైట్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది, కొంచెం మోడల్ వేరే మోడల్ ఇది. చూడండి, కథలు మాకు వెళ్ళిపోయారు కానీ లైన్ జాగ్రత్తగా చూడండి, చూపిస్తాను కదలకండి. ప్రతిసారి ఇవ్వడు ఈ క్వశ్చన్స్. లైన్ అట L03 రైట్, తెలుసు కదా, హారిజెంటల్ వెర్టికల్ చెప్తాడు వాడు. ఒకసారి చూసినామాట. ఇదిగోండి, ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ దీస్ మ్యాటర్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఫస్ట్ బై ఇట్స్ రో అండ్ నెక్స్ట్ బై ఇట్స్ కాలం. ఇది రో, ఇది కాలం, అలా తీసుకున్నాడట. లైన్ జాగ్రత్త చూడండి. L03 అవునా కాదు చూస్తున్నా. 03 రైట్. నెక్స్ట్ O88, O85, O88 లేదు, ఫెయిల్. చూస్తా ఉండండి. నెక్స్ట్ 24 లైన్ 24 2 L కదా, 24 రైట్. నెక్స్ట్ O65, O67 ఉంది, 5 లేదు, ఫెయిల్. నెక్స్ట్ అది ఫెయిల్ అయింది. 4th వన్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు మీకు, అది ఫెయిల్ అయింది, పాస్ అయింది చూపిస్తున్నాను చూడండి. L11 రైట్. O97 9 ఇచ్చాడు, 97 ఫెయిల్. ఇక్కడ మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఓపికగా చూడండి. ఎల్కి ఏమేమి వస్తావో రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్కి ఏమేమి వస్తాయి చూడండి. ఎల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? 03 జాగ్రత్తగా చూడండి. 11 ఎల్ ఎక్కడుంటే అక్కడ తీస్తున్నా. 24 32 వరుసనే చూస్తున్నా. ఓకే, 40 40 ఇవి ఎల్ నంబర్స్ ఇవి. ఓకే రైట్. మళ్ళీ వీటిలో ఏదన్నా ఆన్సర్ మీకు రైట్ ఆన్సర్ అయిపోద్ది. ఇది మోడల్ మారింది, ఒకసారి చూడండి. ఓకి వెతుకుతున్నా. 1 2 ఇటు పక్కన ఉంది. 5 8 6 7 వెరీ గుడ్. తర్వాత 7 6 నెక్స్ట్ 8 5 చూస్తున్నారు కదా, 8 5 నెక్స్ట్ 9 9 ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ రా, ఐ ఫర్ ఇంక్ ఎక్కడుందా వెతకండి. ఐ ఎక్కడుంది? ఇక్కడే ఉందా, రైట్. స్టార్ట్ 5 6 ఇది 5 6 నెక్స్ట్ ఐలు మాత్రమే 6 5 65. నెక్స్ట్ 7 9 ఇది కొత్త మోడల్ అమ్మ, ఇది 7 9 అంటే ఎప్పుడు ఇచ్చేది కాదు ఇది. 8 8 తర్వాత 9 7 నెక్స్ట్ ఎన్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎన్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఆ ఎన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇటు పక్కన ఉంది. 0 1 ఇదిగోరా. తర్వాత 1 4 తర్వాత ఎన్ కదా 2 2 22 నెక్స్ట్ 3 ఎన్ కదా 3 0 తర్వాత 4 3. ఇప్పుడు చూడండి ఇలా వేసుకోవాలి. ఈ మోడల్ అంతే మరి అట్లా ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఇంత కాలేదని తెలిసిపోయింది కదా. 4th కూడా చూద్దాం. 4th మ్యాచ్ చూద్దాం, చూపిస్తున్నాను. పోనీ ఫస్టే చూద్దాం. 03 ఎల్ అవునా కాదు చెప్పండి. ఇక్కడే చూద్దాం ఎలాగ వచ్చిందో, ప్రతిసారి రాదు. ఫస్ట్ వన్ రైట్, ఎల్కి వాల్యూ ఉంది అక్కడ. 83 ఈ 4 గేట్లు ఎక్కడ ఉందని చూడండి. 83 దేనికన్నా ఉందని చూడండి. 83 దేనికన్నా ఉందా? 83 88 ఉందా? దేనికన్నా ఉందిగా, ఐకి ఉంది. ఇది చూడండి. ఇప్పుడు 03 దేనికి వేసాం మనము? ఎల్కి వేసాం, రాస్తున్నా. 88 ఐకి వేసాం. అంటే ఆర్డర్లో ఉండాలి, అవసరం లేదు. ఆ లైన్ ఆ లెటర్స్ ఉంటే చాలు మీకు. ఇక్కడ 22 ఎక్కడుంది? 22 దేనికన్నా ఉందా? ఎన్కు ఉంది. మరి 03 ఎల్కి ఉంది. ఒక ఎల్లే ఉండాలి కదా, 2 ఎల్ ఉంది కనుక ఫస్ట్ వన్ ఫెయిల్. అర్థమైందా? రైట్, అలా చూడాలి. ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ చూపించేస్తున్నా. 11 దేనికి ఉందో చూడండి. ఎల్కి ఉంది. 97 ఐకి ఉంది. రైట్. 30 30 చూసుకోండి రా, ఎన్కు ఉంది. 99 ఓకు ఉంది. లైన్ వచ్చిందిగా, LIN. ఆ లెటర్స్ ఎక్కడుంటే అది నీ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇదొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్. 4th ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్. సరేనా? ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం.